നേരമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ്ങിനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളിലും ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. സോ വൺസ് അഗൈൻ നല്ലൊരു കൈഡി തരുവാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഈവനിങ്. ക്യാൻ ഐ ഹിയർ എ ബിഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് എവരിവൺ? താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് എനർജി. വെൽ, ഇന്നത്തെ ഒരു ഈവനിങ്ങില് നിങ്ങളിൽ പലതും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. വി ഹാവ് എ ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ലൈൻഡ് അപ്പ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. ഇന്നത്തെ ഒരു മനോഹരമായ ഈവനിങ്ങില് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ നൽകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വി ഹാവ് 2 സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് where they will be sharing their insights and experience. We also have our investors appreciation ceremony. We'll be recognizing our investors. ഇന്നിവിടെ എത്ര EV യൂസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്? കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്ന് കൈപൊക്കാമോ? എത്ര പേര്? നിങ്ങളിൽ കുറച്ചുപേരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ആദരിക്കുക കൂടിയുണ്ട് ഒരു മെമന്റോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൂടെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലോഗോ ലോഞ്ച് കൂടിയുണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് ആണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക. ആൻഡ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഒഫീഷ്യൽ സെറമണി ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഗോ ഈസി എന്ന ഈ ഒരു ഫാമിലിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ഒരു ടുഗദർനെസ്, ഈ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ സെറമണി നമ്മൾ എല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസിന് ശേഷം. വി ഹാവ് സം എക്സൈറ്റിംഗ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക. ആൻഡ് നൗ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ആസ് വി ആർ എംബാർക്കിംഗ് ഓൺ ദിസ് ജേർണി ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഔപചാരികമായി ഇന്നത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഈവനിംഗിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ഓണർ ടു ഇൻവൈറ്റ് എ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ലീഡർ, ദി ജനറൽ മാനേജർ ഓഫ് ഗോ ഈസി, മിസ്റ്റർ അരുൺ കെ എബ്രഹാം. Mr. Arun is a seasoned professional whose dedication and leadership have been instrumental in Go Easy's journey towards excellence. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിറഞ്ഞ കൈയ്യടി നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Ladies and gentlemen, please join me to welcome on stage Mr. Arun K. Abraham. Welcome. Friends and folks, esteemed guests, dealership partners, future pioneers, a very warm welcome to the Go Easy Grand EV Network Show, Powering Future 2023. Today, we stand on the precipice of an electrifying future, and your presence here marks the beginning of a journey that promises innovation, sustainability, and transformative shift in the landscape of electric mobility. Let me start by welcoming our esteemed guests. Mr. Thomas Alex, a trailblazer in the automotive industry, brings over a decade of experience. Currently, leading as the managing director at Mercedes-Benz Coastal Star in Cochin. On behalf of Go Easy management and everyone present here, I welcome Mr. Thomas to this event. Baiju N. Nair, a multifaceted personality, is not just a renowned television host and a journalist, but also a literary luminary, adding a unique perspective to our gathering. On this occasion, I would also like to inform you that he has achieved 1 million subscribers on his YouTube channel a few days ago. Congratulations, Mr. Baiju. On behalf of Team Go Easy and everyone present here, I welcome Mr. Baiju and I to this event. He will join us very soon. Next, I would like to extend a special welcome to our OEM partners, Delta, Tyrex, Adore, ABB, EVRE, and Bright Blue. Thank you for joining us in shaping the electric future. Next on our innovative journey is Numocity, a cutting-edge digital technology company that's reshaping the landscape of electric mobility. With a robust portfolio, Numocity stands at the forefront of accelerating
and commercializing electric mobility solutions. I welcome Mr. Ravi and his team to this auspicious occasion. Now let's extend a special welcome to our esteemed vehicle dealership friends. Benz, Porsche, Audi, Volvo, BYD, Kia, Tata, Jaguar, Ather, Ola, Mini Cooper, Hyundai, and Morris Garages. Your presence here is not just a collaboration, it's a commitment to a shared vision, a promise to build more EV chargers and drive the electric revolution forward. To our dealership partners, we want to emphasize our promise. It's our commitment to build more EV chargers, creating a robust infrastructure that supports the ever-growing electric vehicle landscape. Your collaboration is pivotal in making this promise a reality, ensuring that the transition to electric mobility is seamless and accessible to all. And next is our valued investors. We have FOCO, Coco Lampt, and Invest Coco owners with us. Thank you for believing in the vision that drives us forward. Your faith turned our concept into reality, a transformation that wouldn't have been possible without your unwavering belief and support. Welcome, partners, to a future we are collectively shaping, where innovation and sustainability coverage converge to redefine the landscape of electric mobility. We have members from Rees, Anert, and Saura. It's a pleasure to have you here. On behalf of entire GoEC team, I welcome Rees, Anert, and Saura. Together, let's illuminate the path toward a greener and brighter future. A special acknowledgement goes to KSEB and similar electricity boards, the powerhouse behind our endeavors. We welcome the team from Kerala State Electricity Board, whose current powers the journey towards a cleaner and greener future. Your partnership is crucial in enabling us to offer efficient and sustainable charging solutions. To our distinguished EV users, your presence here is a testament to the growing community of individuals committed to a sustainable and greener future. Your choice to embrace electric vehicles speaks volume about your commitment to environment stewardship. We extend a warm welcome and express our gratitude for being the driving force behind EV revolution. Now to our esteemed influencers in the world of electric mobility. Your ability to inspire, educate, and shape opinions is unparalleled. We are honored to have influential voices among us, individuals who have dedicated their efforts to amplify the importance of sustainable transportation. Your influence is not just impactful, it's transformative. Welcome and thank you for being the guiding lights in our journey towards a cleaner and brighter tomorrow. Now, let me introduce you to the force behind this transformative event, GoEC. We are not just a company. We are architects of electric vehicle revolution, weaving a network of charging stations that will power the future. With 80 plus charging stations, 65,000 hours of charging, 8,000 plus active users across 7 cities, GoEC is at the forefront of EV evolution. And now let me introduce the driving force behind GoEC. Mr. A.P. Jaffer, he is the founder and CMD of this company. Mr. P.G. Ramnath, he is the co-founder and chief executive officer of GoEC. Ms. Zara Elizabeth, director of GoEC. These visionaries embody the spirit of GoEC, steering us towards a cleaner, greener world. Welcome you all. GoEC is not just about charging stations. Its commitment to a cleaner environment, a complete solution to the electric vehicle industry. With a diverse focus on manufacturing, infrastructure, and technology, we integrate people, possibilities, and technology to create a systematic network
designed for a sustainable future. So, welcome everyone. Join us on this electrifying journey. Let's redefine the future of electric mobility with GoEC. Together, let's power the future. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very, very much. And ladies and gentlemen, one of our special guests, Mr. Baiju N. Nair, a renowned automobile journalist, is here. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കൈഡി നൽകി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഈവനിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. A very warm welcome to you. Welcome once again. All right. Thank you. So, ladies and gentlemen, നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കാര്യവും ഐശ്വര്യകരമായ ഒരു എന്താണ് പറയുക ടൈം ഓണേഡ് ട്രഡീഷനിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് സെറമണി. സോ ലെറ്റ് us begin the official ceremonies on dais with the lamp lighting ceremony. And for that, നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം രണ്ട് റിമാർക്കബിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇന്ന് നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്. ആ ടു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ്. നമുക്ക് അവരെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ്, പ്ലീസ് വെൽക്കം ഓൺ സ്റ്റേജ് മിസ്റ്റർ തോമസ് അലക്സ്, ദി ഓണർ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് കോസ്റ്റൽ സ്റ്റാർ, an icon in the world of electric vehicles. നല്ലൊരു കൈഡി നൽകി അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. A very warm welcome to you, sir. And joining him is already here. നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ വെൽക്കം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും once again give a huge round of applause and please welcome Mr. Baiju N. Nair, a renowned automobile journalist. Welcome, sir. And also I'd like to welcome our visionaries who has steered our GoEC towards a brighter future. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കൈഡി നൽകി വേദിയിലേക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Our first director, the founder and chairman of GoEC, Mr. A.P. Jaffer. Welcome, sir. Welcome. And joining him, may I please welcome on stage a dynamic leader who has been instrumental in shaping the company's journey. Please welcome the Chief Executive Officer of GoEC, Mr. P.G. Ramnath. A very warm welcome. And now, to add a touch of grace to the significant, wonderful evening, please join me to welcome on stage Ms. Zara Elizabeth, who serves as the director of GoEC. നല്ലൊരു കൈഡിയോട് കൂടി തന്നെ മാമിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. A very warm welcome to all the dignitaries on dais. And നമുക്ക് ഈ ഒരു നിമിഷം ആ ഒരു ഐശ്വര്യകരമായ ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. The lamp lighting ceremony. Please. എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം നല്ലൊരു കൈഡി നൽകി ഈ ഒരു ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. And hereby we are officially starting this wonderful evening of GoEC Powering Future 2023. Thanks to all of you for joining us in this beautiful ceremony. And now, ladies and gentlemen, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു beautiful evening, it is graced with two esteemed individuals, our two special guests. And ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് a true luminary in this world of automobiles, Mr. Thomas Alex, the managing director of Mercedes Benz Coastal Star. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ with an illustrious
career spanning decades, Mr. Alex has not only steered one of the most prestigious brands in the automotive industry, but also been a source of inspiration for many. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട്, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഒരു നിറഞ്ഞ കൈയടി നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Ladies and gentlemen, please join me to welcome on stage our esteemed individual, Mr. Thomas Alex. A very, very special welcome to you, sir. We are so happy to have you here tonight. Please. Thank you very much for that very warm welcome. Good evening and namaskaram. എനിക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒരു സ്പീച്ച് തരാനുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് ഫാക്ടർ ആയിട്ടില്ല ഇപ്പം വരെ. ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ടാണ് കൊച്ചിയിലും കേരളത്തിലും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് so I'm going to be a little more comfortable in English and that little inaugural address that I've been requested to do, I will try and do that in English. First of all, it is my privilege to be presiding over this function as the chief guest along with Baiju and Nair. ബൈജുനെ പോലെ ഒരു ലൂമിനറി ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയതിന്റെ അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ബൈജു ഇസ് ഫാർ മോർ അതോറിറ്റി ഓൺ on this entire diaspora of vehicles and electric vehicles as well as technology. I think we all know that we are on the cusp of of a major mobility evolution. And I don't say revolution but evolution because electric cars is not a new phenomena. Back in, it's interesting to know, back in 1840s and 1830s and 1840s, the first set of carriage vehicles were tried to be propelled by electricity, for that matter. So, two individuals ആയിരുന്നു, Thomas Davenport and Robert Anderson. Our experiment ചെയ്തത് was with electric propulsion systems. But it, of course, failed and it did not sustain because storage, battery storage or for that matter charging ഉള്ള opportunities ആ സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു. And therefore the concept was ahead of its time, clearly back in the 1840s. But today that's clearly not the case. If we consider just Go Easy, I think they themselves have close to 60 odd charging stations across the length and breadth of Kerala, and those are the enablers that that support us in this in this so-called evolution, which hopefully will become a revolution. As much as automakers around the world accelerate their EV plans, it's important that the support system around such as charging technology or battery technology also accelerate equally. Just last week, someone reached out to us asking us if we were interested in investing into technology that converts air into electricity through supercritical plasma micro power stations. Now, I was a little shocked to figure out what this is, converting air into electricity. But that's the frontiers that are being pushed into into this technology around EV charging as such. So. I'm therefore fully convinced that this time around, unlike the 1830s or the 1840s when when this whole concept failed, we can convert this evolution into a revolution if we all accelerate EV adoption together. Now, the shift to EV will also require a mindset change. And for us, that mindset change to happen, the ecosystem around EVs has to change and has to progress as well. Charging stations, therefore, is clearly the way to go. Either customer eduthu nokkuvaanengilum EV adoption range anxiety enna parayna oru topic aanu avarku ettavum endana parayna oru drawback cheyyunna oru karyam ennu parayna ee range anxiety aanu. Adu resolve cheyan vendi if we have a large number of charging stations across the country or across the state for that matter, we will see more and more adoption to EV happening. ഞാൻ വായിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. in India, for every 135 EV cars there is one charging station. Whereas in a country like China, for every 6 cars there is one charging station. In a country like Netherlands, there is 7 cars to every charging station. And in a country like the United States, there's 19. It's one charging station for every 19 vehicles. So, when you look at it from that perspective, I think charging stations, therefore, there is an abundant need for more charging stations across the length and breadth of the state as well as the country, which I think will be the
catalyst for large-scale EV adoption. With this expanding presence of GoEasy, I'm fairly certain that this is, that this, adoption will happen around the corner. And therefore, I take this opportunity to wish the GoEasy team all the very best. And to all of you over here, I wish you all a fulfilling and a fantastic evening. Thank you very much, and my best wishes to the entire GoEasy team. Thank you. We'd like to give a memento as a token of appreciation from our side to you. And may I request Ms. Zara Elizabeth to kindly come forward on the stage to present the memento to Mr. Thomas Alex. So thank you very much for gracing this wonderful occasion with your presence. Thank you. A small token of love and appreciation from our side to you, sir. Thank you very much for joining us. Thank you. And thank you so much, ma'am, for doing the honors. Alright, now, ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിനെ വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു പേര് ഓട്ടോമോട്ടീവ് വേൾഡിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പേര് തന്നെയാണ്. ഹി ഈസ് സമ്മൺ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് സിനോണിമസ് വിത്ത് ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് വേൾഡ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. മിസ്റ്റർ ബൈജു നായർ. Please give a huge round of applause and let's welcome our special guest onto the stage, Mr. Baiju Nair. Thank you very much. Please, on to you, sir. PCയിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിയെ പറ്റി ഇപ്പോൾ അലക്സ് പറയുണ്ടായി. ഇവിയുടെ വരവ് എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ഇവികൾ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അത് 93-ലായിരുന്നു, ചാലക്കുടിയിലായിരുന്നു. എഡ്ഡി ഇലക്ട്രിക് എന്നൊരു കമ്പനിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് കാർ ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് ചാലക്കുടിയിലെ എഡ്ഡി ഇലക്ട്രിക് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ പേര് ലവ് ബേർഡ് എന്നായിരുന്നു. 60 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അന്ന് അതിന്റെ റേഞ്ച്. അത് കുറച്ച് വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ആ കാലത്ത് ഗവൺമെന്റ് കുറച്ച് സബ്സിഡിയൊക്കെ കൊടുത്തെങ്കിലും ആ സബ്സിഡി അവസാനം നിർത്തിയ സമയത്ത് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാതെ ആ കമ്പനിയിൽ അവർ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം മറ്റ് ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസസും മറ്റും നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ആ കമ്പനിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിലെ വാഹന മേഖലയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഒരു ആണി പോലും നിർമ്മിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഞാൻ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പല സെഗ്മെന്റിലെയും പല വാഹനങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഉദാഹരണമായിട്ട് ആദ്യത്തെ മൾട്ടി പർപ്പസ് വാഹനം കേരളത്തിലായിരുന്നു. കസ്വ എന്നുള്ള പേരിൽ അതും ചാലക്കുടിക്ക് അടുത്ത് ആണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്കൂട്ടർ അറ്റ്ലാന്റ എന്നുള്ള പേരിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് നിർമ്മിച്ചത്. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് കാർ ഇവിടെയാണ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇങ്ങനെ പല പല പുതുമകളും കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അതൊന്നും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല, പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം. എന്തായാലും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ തുടക്കം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അഭിമാനമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് പലരും അറിയുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം, പലരും വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കാർ വാങ്ങിക്കാൻ സമയമായോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വാങ്ങിക്കാൻ സമയമായി. ഇലക്ട്രിക് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് വ്യാപകമാകുന്ന ഒരു സമയത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളായിരിക്കും പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വരിക എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാരുതി എപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കാർ കൊണ്ടുവരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യ ഓൾ ഇലക്ട്രിക് ആകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം. മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പലരും മാരുതിയുടെ വരവോടുകൂടി ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ 2-3 കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത്. ഒന്ന് റേഞ്ച് ആങ്സൈറ്റി, നേരത്തെ അലക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ. മറ്റൊരു കാര്യം ബാറ്ററി ലൈഫ്. ഇനി ഒരു കാര്യം ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ബെൻസിന്റെ തന്നെ ഇപ്പോൾ EQS കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് പൂനെ വരെ ഓടിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനൊക്കെ 783 കിലോമീറ്ററാണ് ഞാനത് ഫുൾ ചാർജിൽ ഓടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫുൾ ചാർജ് കാണിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പൂനെയിൽ എത്തിയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴും ആകെ 22% പോലും തീർന്നിട്ടില്ല ചാർജ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതും ബെൻസിന്റെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ബെൻസിന്റെ EQB ആണ്. EQB 423 കിലോമീറ്ററാണ് അതിന്റെ ഫുൾ റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഓടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് വ്യാപകമാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ GoEasy പോലുള്ള കമ്പനികളുടെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ, ഞാനത് ഇടയ്ക്ക് രാംനാഥിനെ വിളിച്ച് പറയുന്നത്, എന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിംഗ് പോയിന്റ് പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും എപ്പോഴും അസോസിയേഷനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് കാർ വാങ്ങിക്കാൻ റെഡിയാണ്, പക്ഷേ എവിടെ ചാർജിംഗ് പോയിന്റ് എവിടെയാണ്? അങ്ങനെ അതേ ചോദ്യം ഞാൻ അപ്പോൾ രാംനാഥിനെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും അവരെല്ലാവരും റെഡിയാണ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ റെഡിയാണ്. പക്ഷേ ചാർജിംഗ് പോയിന്റ്സ് വ്യാപകമാകാത്തതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഗോഇസിയുടെ ഈ ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇവര് ഈ ഒരു കമ്പനി ഇതിനൊരു മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ലോകത്തിലെ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇപ്പം ഫുൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണല്ലോ. ഞാൻ ഈ കോവിഡിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ചൈനയിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മെനക്കെട്ടിരുന്നിട്ട്, അത് ഞാൻ താമസിച്ച ഷാങ്ഹായിൽ ഒരു വലിയ ഹൈവേയുടെ സൈഡിലുള്ള ഒരു റൂമിലായിരുന്നു. അത് തുറന്നാൽ നേരെ കാണുന്ന ഹൈവേ ആണ്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ 2 മണിക്കൂർ മെനക്കെട്ടിരുന്ന് അങ്ങ് എണ്ണാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ 10 കാറ് പോകുമ്പോൾ അതിൽ 4 എണ്ണം ഇലക്ട്രിക് ആയിരുന്നു. അത് കോവിഡിന് മുമ്പ് 3 വർഷം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു റീസെന്റ് ആയിട്ട് 4 ആഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി, സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാവില്ല. കാരണം അവിടെ ഈ ഗ്രീൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് ഇല്ലാന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വാഹനം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണ്. ഞാൻ താമസിച്ച എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ, കോപ്പൻഹാഗനിൽ താമസിച്ച വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 2 പെട്രോൾ കാറുണ്ട്. അത് രണ്ടും വിറ്റിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മാസം തന്നെ 2 ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ആ രീതിയിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചില ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്ര വാഹനത്തിന് ഒരു ചാർജിംഗ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാകുന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല. പിന്നെ ഒരു ഇവോൾവിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ്. ഏത് നിമിഷവും 1500 കിലോമീറ്റർ ഓടാവുന്ന വാഹനങ്ങൾ വരാം, 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചാർജ് ആകുന്ന വാഹനങ്ങൾ വരാം. ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഫുൾ ചാർജ് ആകുന്നത്. ആ രീതിയിലേക്ക് ഈ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നീങ്ങാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഗോഇസി പോലുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല. എനിക്ക് ഈ ഗോഇസിയിലെ തലപ്പത്തുള്ള ഏറ്റവും പരിചയം രാംനാഥിനെയാണ്. രാംനാഥിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ എനിക്കറിയാം. ഏതാ ഗോഇസിയുടെ കാര്യത്തിലല്ല. അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് രാംനാഥിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന രാംനാഥ് ഒരു ബെൻസ് S ക്ലാസ്, വളരെ പഴയൊരു ബെൻസ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കേട്ടിട്ട് ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോയതാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ വർഷം, 1.5 വർഷം എടുത്ത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റഡ് വാഹനം പോലെ മാറ്റിയെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് രാംനാഥിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിലൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഞാൻ കണ്ടു. ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ കേരളം മുഴുവൻ ഗോഇസിയുടെ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് വ്യാപകമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, കേരളത്തിലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപ്ലവത്തിന് ഒരു ഫ്യൂവൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗോഇസിക്ക് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ ഇവിടെ പോരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം 10 ലക്ഷം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബൈക്കും ഇലക്ട്രിക് മറ്റ് സ്കൂട്ടേഴ്സും എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ 57% 2 വീലേഴ്സും 37% 3 വീലേഴ്സുമാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു 4 വീലുള്ള വാഹനങ്ങൾ അഥവാ കാറുകളൊക്കെ ഉള്ളത്. 50,000 സംതിങ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വിറ്റഴിഞ്ഞത്. അത് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു സംഭാവന അതിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ശതമാനം കൂടി വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിനാണ് ഞാൻ ഈ മാരുതി വരുന്ന കാലത്ത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കൂടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാവി നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ പുണരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളോടെ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി വെരി മച്ച്. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ, ഒരു ഭാവി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ. ആൻഡ് സർ, ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു കൈൻഡ്ലി കം ബാക്ക് ഓൺ സ്റ്റേജ്. ദയവായി സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷം തരാനായിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം മിസ്റ്റർ AP Jaffer ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ് ടു പ്രസന്റ് എ മൊമെന്റോ ആസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രിസിയേഷൻ ടു our guest. താങ്ക് യു സർ. ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ഈവനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഹൃദയ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. തോട്ട് ഇൻവോക്കിംഗ് ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നീങ്ങാം. ആൻഡ് ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിന്റെ മോഡറേറ്ററിനെ നമുക്ക് ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് none other than the visionary leader and chief executive officer of GoEasy, Mr. P.G. Ramnath. Mr. P.G. Ramnath is the co-founder and chief executive director of GoEasy Autotech, a cutting-edge automotive technology company at the forefront of electric vehicle charging innovation. With a remarkable career spanning several decades, he has made significant contributions to the automotive industry, driving advancements in electric mobility and sustainable transportation solutions. Under Mr. Ramnath's dynamic leadership, GoEasy Autotech has successfully developed and launched a range of groundbreaking electric vehicle charging stations that have captivated the market and earned acclaim for their innovation and reliability. His emphasis on research and development, coupled with a customer-centric approach, has empowered the company to create electric vehicles that seamlessly blend cutting-edge technology with user-friendly design. Ladies and gentlemen, let's welcome the moderator for our panel discussion, Mr.
P.G. Ramnath. Welcome, sir. Please take your seat. And to kickstart the stimulating conversation, I'm delighted to introduce our 6 panelists. And Eto Madhyam, I would like to introduce one of our panelists, Mr. Thomas Alex, a professional in the automotive industry, currently serves as the Managing Director of Mercedes-Benz Coastal Star in Kochi, Kerala. With over 11 years at Mercedes-Benz India Private Limited, he held key roles, including General Manager for National Sales and Network Development. Sorry for the inconvenience. In Pune. Prior to his Mercedes-Benz tenure, Thomas has contributed significantly during his 5 years at Ford Motor Company, where he excelled as a brand manager. His journey in the automotive sector began with Tata Motors, showcasing his skills as a dealer account manager. Thomas's diverse roles and extensive experience reflects his dynamic leadership in driving success across various facets of the industry. Nalluru kaide nalgam, and please join me to welcome one of our 6 panelists onto the stage, Mr. Thomas Alex. Welcome, sir. And may I now introduce to you Mr. Baishu N. Nair. അദ്ദേഹത്തിന് already ഞാൻ introduce ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, but still to make it as a part of this official function. Mr. Baishu N. Nair is a prominent automobile journalist in Kerala who pioneered in the field and has many laurels to his credit. Ipo, he is serving as the chief editor and managing director of Smart Drive, an automobile magazine in Malayalam. Mr. Nair is an avid traveler and explorer who has traveled in 117 countries. അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം 10 travel books ഉണ്ട്. അതിലൊന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് ഒരു റോഡ് യാത്ര, ഒരു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കൂടി കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു ബുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമാണ്, for the best travelogue in the year 2018. And now he is active in social media too and has a YouTube channel, Baiju N. Nair, with a subscriber base of almost 1 million in just 1 year. ഒരിക്കൽ കൂടി സാറിനെ ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. And next, let me introduce our next panelist, Mr. Ravikiran Annaswamy. He is the co-founder and CEO of Numicity Technologies. He is very passionate about clean mobility and is contributing in accelerating electric mobility in India and the world market. His strategy is on using IoT, analytics and deep learning to accelerate adoption of electric vehicles and innovate through their new business models of energy as a service. He has over 28 years of experience as a serial entrepreneur and as a business leader at Nokia and Siemens. He has done his MBA from Indian Institute of Management, Bangalore. Sarine nallor kaide dalgi namukku swagatham cheyam. Welcome, sir. And may I now introduce to you our next panelist, Mr. Nikhil Gupta. He is Director of Sales for the Electric Vehicle Charging Solutions at Delta Electronics India, with an impressive tenure of 17 years within the organization. With a remarkable track record in the electrical and electronics industry, Mr. Nikhil is revered for his profound insights and understanding of the Indian markets. As a respected figure in the industry, Mr. Nikhil Gupta specializes in electric vehicle charging solutions and renewable energy, fields he has expert in navigating. His reputation as an authority in these areas has made him a sought-after speaker at industry events and conferences. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. Welcome. And also our next panelist, Mr. Yash Thalea, who is the co-founder and COO of Bright Blue, 8+ years of experience in the global electric vehicle charging industry, post MSc at New York University, worked at EVBox North America for 4 years, leading technical sales and spearheading operations. He has helped EVBox enter and grow in the North American market. Since the year 2019, he has co-founded Bright Blue in India and the Netherlands. Bright Blue has designs, develops and manufactures intelligent AC chargers in-house in India. A very warm welcome to you. And last but not the least, let me introduce to you our next panelist, Mr. Prasad VN. He is the Chief Engineer, REES, the Renewable Energy and Energy Savings, and Zora, KZB Solar Subsidy Project, and the Chief Safety Commissioner. He has 31 years of experience in the Kerala Electricity Board and Electrical Inspectorate. So, വേദിയിലുള്ള എല്ലാ പാനലിസ്റ്റുകൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. And our moderator is all set to start this wonderful conversation. On to you, sir. Very good evening. I need to mix up Malayalam and English at the same time because there are a lot of audience
from Kerala, and we have respected guests from different part of India as well. Thanks for joining with Go Easy in the occasion, and as we can see, it's a revolution, and powering future is happening in these premises. So let's start with a couple of questions. I mean, this particular discussion of panel has been made not to discuss and get educated ourselves. It's not the matter. The matter is to let the people know, is this industry is getting benefited for the public? Or is the industries and the EV revolution is happening in real time in life or not? So this is exactly ഒരു EV revolution നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് expertise has to explain. So Goeasy is only a small part of this particular industry, but we would like to know from expertise and experienced people, is this really happening in this industry? So let me start with Mr. Thomas Alex. Yes, we heard about you, and I'm meeting Mr. Thomas in the first time. I would like to hear from you. Is it really a revolution happening? As I heard that the revolution will happen, will follow by it. So when you look at the EV industry, as you've been in part of Mercedes-Benz and now you own a lot, so you know what is happening. And Mercedes-Benz do the lead roles in the EV revolution. They also ready to change and doing the adaptivity as the Tata. Yes, we know Tata, BM, all other. But we would like to know, is it really happening? Is the people are adopting it, or is it just a gimmick? Okay, so clearly I don't think it's a gimmick. I think that this is, it's happening around us for sure. If you categorize customers, there will always be early adopters. ആദ്യം ഒരു ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചുപേരുണ്ട്. That's the first category of customers. The second category will be those who will wait. The second category will wait and watch, and then there's a third category who will, be right at the end, who will wait till a majority is converted and then convert. So I think that's true for any technology change, but the important part is that transition will happen. And we are seeing that today already. If you take some of the other brands as an example, there's a large percentage of the total, and I'm sure Baiju will agree, if there are 100 cars that are getting sold, maybe 70-75% of them, 100 EVs that are getting sold, 70-75% of them come from a brand like the Nexon, at Tata Motors. And that clearly shows that revolution is happening. Now, based on price categorization, the adoption rates will be different. If I consider Mercedes-Benz, we have close to 8 to 10% of our sales coming from electric, and we are confident that it will continue to grow. At least as far as Mercedes-Benz is concerned, we are also certain that we will continue to introduce new models. Today we have the EQS SUV, which Baiju spoke about, that has a path-breaking range of 785 kilometers. You have the EQE SUV today, which has a range of close to 500 kilometers. You have the EQB, which Baiju came in, which also has a range of close to 420 to 500 kilometers, or 450 odd kilometers. So that transition will clearly happen, and I don't think it's a gimmick. I think the industry just needs to be prepared to provide more enablers, and the enabler clearly is availability of more charging stations. Right. Yes, so this is happening. So as Mercedes-Benz always being keen, they won't introduce something which is only for a part of one product or two product. They keep on changing from their C onwards to E onwards to S onwards, and we can see this is exactly happening on the other end of the BM as well. So are they will be able to bring some cheap, low cost budget vehicles and EVs as well? What do you think? So first of all, I don't think Mercedes-Benz, operates at that price band. Very clearly, it is a luxury vehicle. It's a luxury electric vehicle, and therefore, I don't think there are any plans to bring cheap or lower end spectrum vehicles as such. But very clearly, as we go forward,
our A-Class will have an EQA version, and these are all plans that will happen in due course of time. It's already available globally, and it'll come to India as well at some point in time or the other. But I think the answer to your question is that yes, Mercedes clearly believes in the EV game and in the EV revolution, and therefore all of our products will continue to have electric vehicle options very shortly. All right. Thanks, Alex. So the next question will be raising to Mr. Baiju Nair. ബൈജുവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരും. The people comes from outside of Kerala maybe may not be knowing Mr. who is Baiju Nair. He been an auto blogger, journalist, been there from more than decades and decades, I believe, and he's a quite reliable, informative videos been captured in the past in YouTube and different platforms, and he's a good friend of mine as well, and we done 1 or 2 videos with Mr. Baiju. So Baiju Nairinodu EV vehiclesൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം EV vehiclesൽ റെവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യക്ഷത്തിലും പരോക്ഷത്തിലും കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഗോയിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാനറിലാണ്. ഇതൊരു പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമല്ല, ഇതൊരു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാനൽ ഡിസ്കഷനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ, ഈ ഒരു ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്, ബൈജുവേട്ടൻ പല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഓട്ടോമോട്ടീവ് അല്ലാത്ത പല വീഡിയോസും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കുമ്പോഴും പല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന പല വീഡിയോസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഗോയിസി എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് രംഗം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ പമ്പ് പോലെ തന്നെ കടന്നു വരികയാണ്. ഇതൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിസിനസ് ആണോ? ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ളൊരു ലോങ് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ബൈജുവേട്ടൻ എന്താണ് മൊത്തം മാർക്കറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ what do you believe? എന്താണ് ബൈജുവേട്ടന് തോന്നുന്നത്? അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ബെൻസിന്റെ കാര്യം മാറ്റി നിർത്തുക. നമ്മൾ വോൾവോ, നിങ്ങളൊരു 2030 ഒരു വോൾവോയുടെ വാഹനം വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലേ? അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. അതുപോലെ ഇപ്പം ബെൻസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ബെൻസ് ആയാലും ഓഡി ആയാലും ഏത് വാഹന കമ്പനി ആയാലും 2030 എന്നുള്ള ഒരുപക്ഷെ 10 വർഷത്തോടെ വൈകിയേക്കാം. എങ്കിൽ പോലും എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് തന്നെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ സെൽ ടെക്നോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ പോലും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ആ ഒരു വിപ്ലവത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പ് പോലുള്ള അതുപോലുള്ള വലിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവി ഇതിന്റെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു വലിയ വ്യവസായമായിട്ട് മാറാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഈ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ്. നമ്മൾ പഴയ കാലം തൊട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ STD ബൂത്തുകൾ, ATM, അതുപോലെ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ, ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചാർജ് ആകുന്ന ഒരു ബൈക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് റൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ പോലും അതത്ര എളുപ്പമല്ല, കാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു 30 to 1 hour എങ്കിലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നൊരു സ്ഥലമായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ്. അപ്പൊ ഈ ചാർജിങ് മാത്രമല്ല, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഫി ഷോപ്പ് ആയാലും ഏത് തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയാലും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ഗെറ്റ് ടുഗദറിന്റെ ഒരു ഏരിയ കൂടിയായിട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ്. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ ജനങ്ങളെല്ലാവരും തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടാനും ഒരു കോഫി കുടിച്ച് പിരിയാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വലിയ രസകരമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആരും തെറ്റുമില്ല. തന്നെയല്ല, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയില്ല. കാരണം ഇത്രയധികം സ്കോപ്പ് ഇതിനുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ താഴെ വന്ന കമന്റ് മുഴുവൻ. അപ്പം പലരും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തന്നെയല്ല, ഇപ്പം വീടുകളൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം, ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് എന്റെ ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീടുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വെളിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മതിൽ കെട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിനുവേണ്ടി ആ സ്ഥലം ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പൊറ്റമ്മൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണത്. അങ്ങനെ പോലും ആൾക്കാർ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വിപ്ലവം വരട്ടെ, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണത്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് മാരുതി എപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഓൾ ഇലക്ട്രിക് ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. ആ സമയത്തേക്ക് ഇപ്പോഴേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ബൈജുവേട്ടൻ പല ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകാറുണ്ട്. ഇതേപോലത്തെ EV വെഹിക്കിൾസ് റൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സഫീഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് കേരളത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബൈജുവേട്ടന്? നോട്ട് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കേരളത്തിൽ
drive ചെയ്യുമ്പോൾ do you believe there are sufficient charging stations in Kerala? ഈ എന്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കാർ ഓടിച്ചത് റേവ വന്നപ്പോഴാണ്. റേവ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഏഷ്യാനിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഞാൻ എനിക്ക് രാവിലെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു. ഞാനത് ഓടിച്ച് പോയി. കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ റോഡ് അന്ന് ആയിട്ടില്ല. അതിന്റെ സൈഡിൽ കുറെ നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്ത് ചാർജ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ 2-3 വീട്ടുകാരുടെ കാല് പിടിച്ചൊക്കെയാണ് ചാർജ് ചെയ്തത്. കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെയൊക്കെ വിചാരം ഇത് അത്ര അധികം കറണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് ആരും അതും പറ്റില്ല. ഏകദേശം ഏത് വർഷമായിരിക്കും അത് 2002-ലാന്ന് തോന്നുന്നു, 2003 ആ സമയത്താണ്. അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായി. ആ അനുഭവം പക്ഷെ ഇനി അത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് എന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സ്റ്റാജൻ എന്നൊരാളുണ്ട്. ആളൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറൊക്കെയാണ്. സ്റ്റാജന് വയനാട്ടിൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ കക്ഷി ഇപ്പൊ ഒരു ടാറ്റ ടിഗോറിന്റെ EV ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഈയിടെ പറഞ്ഞു, അവിടത്തേക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് 2 സ്ഥലത്ത് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് ടെൻഷനിലായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇതെല്ലാം എല്ലായിടത്തും സ്ഥാപിച്ചാൽ പോരാ, ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് അവസാന നിമിഷമായിരിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് തള്ളിക്കൊണ്ടാണെങ്കിലും പോകാം. ഇത് അത് രക്ഷയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നാൽ പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ടപ്പോ ഇപ്പോഴും സഫീഷ്യന്റ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അലക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ എവരി 6 കാറിന് ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോ ഈ EQB കുറച്ച് ഒരു 3-4 ആഴ്ചയൊക്കെ ബെൻസിൽ നിന്ന് കോർപ്പറേറ്റീവ് തന്നാണ്. ഞാനപ്പോ അത് ചൊവ്വാഴ്ച ഞാനത് ഓടിച്ചൊന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവാണ്. ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇത്രയും കാലം EV ഓടിച്ചെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈ മീഡിയ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഫുൾ ചാർജിൽ അവർ തരുന്നു, ഒരു ഫുൾ ഡേ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ 3-4 ആഴ്ചയാണ് കൃത്യമായിട്ടും ഒരു EV ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചോദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് 4 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം തരാം. അപ്പൊ ഞാൻ അലക്സിനെ കാണാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബെൻസിന്റെ ഡീലർഷിപ്പിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വരും എന്ന് പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ഒരു പോക്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും എനിക്കൊരു ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ ഒരു പരാതിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തീരെ കുറവാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. Yeah, as Alex was mentioning in the first place, range anxiety. So it's similar like you are holding a mobile in your pocket. So the moment you can see it's below 20%, your anxiety levels goes up and you need to charge the vehicle because once it's got shut down on the roads, there is no other way. You need to call a recovery or pull the vehicle out of the road. So sufficient charging station venam ennallathu sufficient. It's not enough at all. The way we are growing, especially EV adoption happening in Kerala, is a very aggressive. More people are adopting nowadays. As you were mentioning, Baiju was mentioning in the first place about when he was sitting in China and monitoring, there are EV vehicles like every second you can see the EV vehicle. Nowadays in Kerala, when you are traveling from one point A to B, every half an hour you can see the green board. So adoption is happening. So at the same time, the charging stations need the country in everywhere. At the same time, we have to make sure the charging stations are working. So most of the places we are facing the problem. Even I'm using an EV, so always it shows it's working, but when you comes on the last moment, may not be working. Ultimately, the power is required. So it's happening, and the revolution and the charging stations will be there in upcoming future. Goisi is going to be a key player in that particular game. Thanks, Baiju, for your feedbacks. Thank you. Next, we have Ravi here. I don't know how many people knows Mr. Ravi. If I'm not mistaken, 3 years back, we met Ravi in Bangalore, one of the Starbucks coffee shop. This is just after the COVID, I believe. And myself and AP Jafar went Bangalore to find, how these charging stations are working. So, Ravi from Numocity. Numocity is part of ABB, just for everybody's knowledge. Ravi is a co-founder of Numocity. And Numocity, whatever the app you are watching in your mobile, Goisi's app, which been given by Numocity. And he's the key man behind this. And thanks, Ravi, being part of this. For a short notice, he managed to catch up with us. And he will be there up to evening. And evening, he will be flying back to Bangalore. So, the question to Ravi is very simple. You've been in this game from so many years.
We are just, you've been in the, for an early adopters, and we steps in the last moment, because we don't know how this application works. Is it reliable? Is it going to work? And people are putting money into the wallet, and is it wallet going to disappear on the next day morning? Because then it's going to be a public service crime, right? So we thought a lot, but in a quick decision, we decided to go along with Numosity, and Numosity being there from so many years with us, day and night supporting us, their team, and we always, happy to say that they've been giving us a very good service. So the question is very simple, Ravi. How you are seeing this industry? I know Numosity is giving this particular charging facility app to so many other OEMs as well. If I'm not mistaken, Audi is one of your platform, and there are a lot of other CPOs also using Numosity. So Ravi will be able to tell us where Numosity is standing now. By looking at this, you've been witnessed how these particular charging ratios has been increased from zero, and what level you are standing. You can see that every vendors, every CPOs, how much consumption is happening. Is it really happening? The public is looking at the public charging station, or everybody is just charging at their home? So that's a simple question we need to like to hear from your mouth. Thank you. I'll use this. Thank you, Ramnath. It's been a pleasure working with Jafar and you. And also all the best for GoEasy. It's a wonderful event. Nice to see all of you here. On the EV charging, we've been from 2017 working with all partners and technologies here. Answering your question, first on the growth, we really see across India a lot of EV chargers coming in. I think that is happening. So there has been a huge acceleration in the last 1 year. That's what we noticed. Right now we see close to 10,000-12,000 chargers all around the country. But I think the need is close to 500,000, 500,000 chargers by 2026 to 2030. So we are very, very small numbers right now. The expectation is 500,000. There are some estimates which say we need even 1 million chargers. I'm talking about public chargers. I'm not talking about home charging. So we are in the early stages. So there's a long way to go. I think that's where there's a huge opportunity for players like GoEasy and others to actually establish and cover, whether you're a regional player, whether you're a national player, to provide a larger charging infrastructure. And that is where I think it comes back to the ratios of having 1:7 or 1:8. For the Indian numbers which are growing, you really need 500,000 to 1 million. So that's on the number of chargers. And as we see people starting to use chargers, one expectation for people is, how can I make it easier to charge? So you will slowly start seeing technologies, what we call as auto charge, plug and charge, to come in, where you may not even need an app. With just plug in the car and the charger and the software will all talk to each other, and they will make an automated bill for you and do the charging. You just have to worry about plugging in. So a lot of new things will come from a user point of view. Not worrying about wallet, people will just plug in. It will take another year in India to all of them to come up, but it's already happening in international markets. So it will come very soon to India. Second, for players like GoEasy, one of the other challenges I see is the load management of it. Right now, you're installing 1, 2, 3 or small number of chargers to start with at a location. But let's say take this hotel. If you install 50 chargers, the available grid capacity is not good. So then when all the cars come to charge, then we have a problem, not to the car, but for the building. So technologies to protect buildings, protect grid will become very important in another 2 years. So I think a lot of changes will happen, both on the user side and on the grid and the available capacity side. India has to manage all of them very well. Only then you can grow. When you're looking at 500,000 chargers, we have to grow 50 times from where we are. And for that, you need to build all of these. The user side and this. One last thing you asked, is it home charging? I think home charging will continue. 85 to 90% of charging will happen on home charging. But nevertheless, to eliminate range anxiety, you need public charging. And one last thing, I think you did mention on vehicle OEM story. This is another angle. With all the charging networks being available for an EV driver very easily on his dashboard, is the new level of integration.
and on vehicles app itself. You don't have to have any other app. Has been done with Audi. 2 other OEMs are launching it very soon. And that is just a helper. It doesn't replace what GoEasy and others are doing. It is only help for the EV driver. Trying to make all of them discoverable in the car itself. I think this will happen very soon in India. I think many things happening, very exciting space. And I would also urge everybody sitting here, invest in an EV as the time goes. I mean, different price points. There are so many EV cars outside. If you notice, you will see from different price points, there are different cars. So it depends on what you want to buy. There is something available. But more importantly, two-wheelers, I think there is already a lot of interest, acceptance, and people are buying it. You don't have to sell it anymore. People are buying it. So I think that segment will grow very fast. Cars will take its time. With more variety happening, I think the leading players in automotive industry are not yet there. Once Maruti and others launch a vehicle, you will see far more adoption. I think you were talking about it. We will have far more adoption once they all come in. Thank you, Ravi. It's quite loud and clear. We understand what's going to happen in the future. The technology also changing along with it. You don't need to worry about your internet. You don't need to worry about your application. You just plug and charge it. So thanks and joining with us for this event. We do really appreciate. And next, it's Mr. Nikhil Gupta. I never met Nikhil Gupta. He represents Delta Chargers. Yes, we know that. I mean, I seen Delta been growing in Far East Asia and India as well, and a certain part of Europe as well. You've been in this industry from so many years. We know that. You have different types of variety chargers, home chargers, you have commercial chargers, you have big size chargers above 100, 120 kilowatts. I believe Delta been handling in global wise in a very wide aspective manner. So we would like to hear from you how you're looking at the Indian prospective manner, how the charger business is happening, how many Delta's machines been getting used, and is Delta is coming with any kind of new technologies to make the end user's life easier, because you know that there are a lot of problems still in this industry. So we would like to hear from you, please. Yeah, definitely. So we have all spoken about the range anxiety and also the reliable charging experience. So it is not only the range, but then whether the charger is working or not at a particular charging station is what matters a lot. You already mentioned that you go to a charging station and if it is not working, I mean it is as good as not having a charger there. So Delta is one of the very few players in the industry who are able to provide a very, very reliable charging experience to all the EV users. See, the chargers that we built are all compatible with most of the OEMs. In India, especially any new vehicle which gets launched, we do have a platform that we test that vehicle in-house. We do have a lab at our head office in Gurgaon, wherein we can do the integration testing. So before the user, goes to a charging station and he sees that there is a Delta charger and then he is able to charge the vehicle, there is a background whole lot of job which is already done to integrate and to see if there are any bugs. Those are removed at the initial phases itself, so that on the road, the charging experience for the user is good. That's one part of it. So you talk about the chargers for different applications. So we do have chargers for four-wheelers. We do have chargers for bus segment. The range starts from 25 kilowatt. I think many of them we are selling to GoEasy as well. And then for four-wheelers, it goes to 60 kilowatt, 120 kilowatt, and then we have launched 240 kilowatt, and currently we are working on a 360 kilowatt charger as well. So these will be ultra-fast chargers for primarily for bus and truck applications. I mean the heavy loader trucks. In terms of making the life easier, we already spoke about it. So we are also working on auto charge features, wherein you don't really need to worry about the app or authentication. There is a pre-authorized, vehicle identification number. So the charger, the moment you plug the charging gun into the vehicle,
the charger and vehicle speaks, and then the charger is able to identify the vehicle with the vehicle identification number. It is called as a VIN number, and based on the VIN number, there is a pre-authentication, and then the charging happens. So similarly, there are smart charging features which we are working upon. So though in India it will take a little more time for the grid to be smart, only after that all these smart charging features can be made applicable. For example, Ravi was also talking about the load management at the building. So how it works is that if there is not enough load available and then there are more number of vehicles which needs to be charged, the charger should be able to communicate with the grid, see that there is no enough power available and reduce the capacity of the chargers. But then this communication between the charger and grid, this has to happen from both sides. I mean the charger side as well as from the grid side. At this moment, smart grid, government is working on it, but probably it may take about a year or two. And post that, we will have all these smart charging features also available. Okay, that's a great news. So you strongly believe Delta will have more chargers in India, if you're looking at the Indian market. Yes, we have so many other OEMs representative. Yes, Delta being there is in this particular industry from quite a long time. So as you see the other part of the world, the same way, India also adopting the EV, and more chargers are getting developed, as you said, 300 and something for the bigger vehicles also start manufacturing, and soon we will be able to see them on the ground in Indian roads. Thank you, Gupta, being part with us, and thanks for your advice and your suggestions. Thank you so much. Thank you. Now we spoke about DC chargers, we spoke about the revolution, we spoke about is it a good business, we spoke about the application, how it works. Now we have a man, Yash, who is a founder of the Bright Blue. How many people knows about Bright Blue? Bright Blue is one of the key players in the charging industry on the AC segment. We always talk about the fast chargers. We all need to get everything in fast, but at the same time, as Ravi was mentioning about the home charging will be happening always. So Bright Blue is one of the key players who is developing the smart AC chargers, and it's an entirely made in India concept. They works their R&Ds and production lines in Pune and Goa. So yes, thanks and joining with us. So the question towards you, how we are looking at the AC adoption, as we talk about the common charging spots and public charging spots, everywhere people don't want to waste the time. But at the same time, Mr. Baiju was talking about his apartment. People are ready to buy EV, but they are asking their association, where is the charging point? Where I'm going to charge it? Who will provide us the charges? As we know the plus and minus of DC charging and AC chargings, but at the same time, we need AC chargers in this industry, especially on the gated communities and your home and your offices, IT parks, all these places. So how we are looking at, do you really believe the AC is also going to be a game changer in this EV revolution? Yeah. Thank you. First of all, I'd like to thank GoEC for inviting me here and like sitting with this very esteemed panel. I started my career in EV charging in North America in 2014, and at that time, even they, like India, had a charger with a connected cable. I'm talking about an AC charger, and when we would go to a conference or a trade show and we would showcase our product, people would come to us and ask, what is this? This is a vacuum cleaner. You know, from that day to here we are sitting, discussing about this. So first of all, I would like to answer that question that, is it really happening? I believe it has already happened. Like if you go to Netherlands or Norway or even certain part of America, which is California, you see more than 50% of the new cars sold are electric. So there the revolution has already happened. And in India, something, how we predict is something like how the cell phone industry or how the internet, it went from 0 to 100 in a very short period of time. So we see a very similar trend for EVs also in India. Here, obviously, there is a part about the environment and the sustainability angle, but what really appeals to the people is the price.
And if you can actually drive a car for less than 2 rupees a kilometer, that is a very good value proposition for anyone looking to buy a new car today. Coming back to AC charging, like you said, we specialize only on intelligent AC chargers, and we've been deploying this in a lot of semi-public locations. So when you talk about gated communities or malls, theaters, office buildings and housing societies, but there is also a very huge uptake in the fleet segment. We've been, at least in the last 1 year, we see that a lot of fleets that were completely relying on DC charging are switching to AC charging just now because they have to make sure that the unit economics has to make sense. So with an AC charger, for them, that is something that they are realizing, that if they charge overnight and then you still get a range of around 200-250 kilometers, which they are driving in a day, they can make a better return on investment on their assets. Apart from that, as Ravi already mentioned, globally today, if you take statistics, anything between 70 to 80% of the charging is still happening at home. But the biggest challenge in India that we see, as Mr. Nikhil rightly pointed out, is the availability of power. So when he was talking about, yes, there has to be, smart grids and which will come in the future. At Bright Blue, we have already developed something which is a proprietary thing, which we call as the Bright Blue Power Manager. So this is specifically for housing societies or individual houses, where we've developed this device that goes into the meter box in the cabinet, and it communicates with our charger. So it basically monitors the entire load of that site or of the home, and then it makes the decision whether what speed the charger or what is the capacity at the charger is charging the vehicle at. So it dynamically adjusts the output of the charger based on the available load. So for example, you install one at your house, and when your ACs or your washing machines are not on, that time it will deliver the full power, of 7 or 22 kilowatt to your car. But as soon as you go home and switch on your air condition or your dryer, it will make sure that the total power never exceeds your available power and will reduce the output of the charger. So that's something that we are already working on. There are other very exciting projects that we are already doing also in the European market, which is vehicle to grid. So we are using our chargers, or we are developing chargers which are bidirectional. So nor can it only supply electricity, but it can also take back electricity. So companies like Daimler and even Hyundai in Europe, they want to become energy companies in the future. They see that these cars that they will sell in hundreds and thousands in numbers, that has more capacity than a power plant. So they want to sell back electricity when there is an opportunity and make a margin out of it. So there are a lot of really exciting things happening. It will take some time to get those technologies into India. But that's where we have our advantage, that we are operating in that market. We have presence there where we are learning that technology and trying to implement it in the Indian scenario. Yeah, thanks. That's a great lot of bunch of informations. Yes, the technology is changing. So we have car manufacturer experts, bloggers, media, application, charging manufacturers, fast, super fast, slow chargers. Now every point when you reach in the last, they always talk about the energy, right? To have a vehicle, to have a charger, ultimately we need the power. So let me welcome Mr. Prasad, who represents KSAB, who gives the power to the car, who gives the power to the charger. If the GoEC need to exist, if the car need to exist on Kerala ground, you definitely need KSAB. So one and only Prasad, who represents KSAB, thanks a lot joining with us. സാറിനോടുള്ള എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്,
സാർ ഇത്രയും ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എല്ലാം കേട്ടു. പലവരും പവറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നു, ബാലൻസിങ് പറയുന്നു, വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നു. KSEB ഇതിനെയൊക്കെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനുകൾ അണിയറയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ ഇതിനുള്ള പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുതിയൊരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷനായി EV അഡോപ്ഷന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി KSEB പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? KSEBയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എങ്ങനെയാണ്? കാരണം KSEBയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറണ്ട് പല മേഖലകളിൽ വിൽക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇതൊരു പുതിയ മോഡ് ഓഫ് ബിസിനസ്സാണ് KSEBയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. വെഹിക്കിളിലേക്ക് കറണ്ട് വിറ്റ് കാശ് നേടുക എന്നുള്ളതും. ഈ ബിസിനസ് വളരുന്നുണ്ടോ? ആൾക്കാരുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് മിസ്റ്റർ പ്രസാദിനോടുള്ള ചോദ്യം. Thank you. First of all, thank you, GoEC, for inviting me and my crew. One Asha is a deputy chief engineer in my office, and Sajid, he is dealing this matter since last few years. I newly joined here since this June. Before that, so many years I am working with distribution field. Last 2 years, I was a deputy chief engineer, electrical circuit Pakistan. During that period, this new innovation of charging station is coming up. ആ സമയത്ത് ഈ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം, അതിൻ്റെ പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ, അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം, അതിൻ്റെ കമ്മീഷനിങ്, അതിലൊക്കെ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പത്തനംതിട്ട തന്നെ അല്ല, തിരുവല്ലയിലുണ്ട്. ഈവൻ പമ്പയിൽ പോലും നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നമ്മളെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം റീസ് എന്ന് പറയാൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സേവിങ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ സൗര, അതിന് ഞാനൊരു ചീഫ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർ കൂടെയാണ് KSEBയുടെ. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് KSEB രംഗത്ത് ഈ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ EV വെഹിക്കിളിൻ്റെ പ്രൊമോഷനും വേണ്ടി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരികയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇന്നോവേഷൻ വിങ് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ KSEB തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനായിട്ട് 63 ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1169 സോൾ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ അത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റിലൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പല മേഖലയിലായിട്ട്. അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ CCS2, അതുപോലെ DC001, ഷെഡാമോ, അങ്ങനെ വേരിയസ് കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ചാർജിങ് ഗണ്ണുകളും അതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം മീഡിയയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു നോഡൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് KSEB ഇതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത്. പക്ഷെ മീഡിയ അവരുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ കേരള എമ്പാടും ഇതില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യാപകമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തെറ്റായ ഒരു പ്രവണതയാണ്. നമ്മളൊരു KSEB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞു കറണ്ട് വിട്ട് കാശ് സമ്പാദിച്ചുകൂടെ, അതല്ല KSEBയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നു, സേവനം കൊടുക്കുന്നു, അതിന് മതിയായ അല്ലെങ്കിൽ അവരർഹിക്കുന്ന തരുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പലരും പവറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഫ്ലാറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പുള്ള വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ 63 ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ പറയും, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ തന്നെ 3 ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ശബരിമല ഇപ്പൊ അടുത്ത മാസം സീസൺ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്താൽ 70 കിലോമീറ്റർ അവിടെ പോയി. ഇപ്പം ഞാൻ 2022 മാർച്ച് മുതൽ KSEB ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത EV വെഹിക്കിളിൽ ടിഗോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പം എൻ്റെ വണ്ടി നെക്സോണാണ്. ഇപ്പോഴും രണ്ടും EV വെഹിക്കിളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ടിഗോറിൽ എനിക്കൊരു 70 കിലോമീറ്റർ രാത്രിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് സേഫായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അതിനപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് പറ്റില്ല. ഇപ്പം നെക്സോൺ ആകുമ്പോഴത്തേന് അതൊരു 100 കിലോമീറ്റർ വരെ രാത്രിയിലായാലും എനിക്ക് ഡീജനറേഷൻ ഉൾപ്പെടെ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വെഹിക്കിൾ വരുമ്പോഴത്തേന് സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ സേഫായിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചാർജേഴ്സായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് KSEBക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പോൾ മൗണ്ട് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനും കൂടെ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇൻ കേസ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ റോഡിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തായാലും കുറച്ച് സമയം എടുത്തായാലും ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ വരെ
പോകാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇന്ന് ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും കുറഞ്ഞത് 5 ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി വരികയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ MLA-മാരോടും MP-മാരോടും അവരുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിഹിതം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ KCBക്ക് കഴിയും. ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ചാർജിങ് ഹബ്ബ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു. കല്ലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നിലവിലുള്ള ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനോട് കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഗ്രീൻ പവേർഡ് സോളറൈസ്ഡ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 20 വാഹനങ്ങൾ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ അവിടെ വിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഈ പറയുന്ന കഫറ്റീരിയ, അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റി, ഈവൻ AC റൂം, അവിടെ വൈഫൈ, അവർക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ, ഈവൻ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരികയാണ് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഹബ്ബാണ് നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് BGF നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും അടുത്ത ഒരു 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉണ്ടാവും പുതിയൊരു ഹബ്ബ് എന്ന് ഞാൻ അഭിമാന പുരസ്സരം KCBയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയതിനിടെ ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വണ്ടമ്മയുടെ, ഞാൻ സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണറോടാണ്, അവിടെ ഒരു അപകടം നടന്നപ്പം എൻ്റെ ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് പോകണോ പോകണ്ടായോ, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമോ ആലോചിച്ചു. എൻ്റെ വൈഫ് ഹൗസും വണ്ടമ്മേടാണ്. അപ്പം 135 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന്. ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂരാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനത് കാൽകൂട്ടി പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ പോകണമായിരുന്നു. വണ്ടി ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തു. ഞാനത് പീരിമേഡ് ഹോൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് സ്ലോ ചാർജ് ചെയ്തു. അവസാനം കട്ടപ്പന പോയി കുറെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഡൗട്ട് വന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ടീമിനോട് അന്വേഷിച്ചപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി 8 മൈൽ അണക്കര ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുണ്ട്, കുമളിയിൽ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുണ്ട്, കട്ടപ്പന ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുണ്ട്, കുട്ടിക്കാനത്ത് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോരാം. അങ്ങനെ ഞാൻ അണക്കരയിൽ രാത്രി ഒരു 6 മണിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പം ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഗോ ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കേൾക്കുന്നത്. എനിക്ക് നല്ല അഭിമാനം തോന്നി. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു 30, അതെനിക്ക് 25 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, 25 KWന് കണ്ണാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ലോ ചാർജിങ് പോയിന്റും ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂർ എത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം എൻ്റെ വണ്ടി കൊട്ടാരക്കരയുണ്ട്. കൊട്ടാരക്കര ഞങ്ങളുടെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ പോയി ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി. അപ്പൊ കേരളത്തിലെമ്പാടും യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇപ്പം പറഞ്ഞു ബൈജു, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകും എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. ധൈര്യമായിട്ട് പോവുക. ചേർത്തല ഓട്ടോ കാസ്റ്റിന്റെ അവിടെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുണ്ട്, പുന്നപ്പുറ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുണ്ട്, ഹരിപ്പാട് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുണ്ട്, കരുനാപ്പള്ളി ഉണ്ട്, പിന്നെ കൊല്ലം ഓലയിലുണ്ട്, കൊട്ടിയത്തുണ്ട്, ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട്. പോരെ. ഇനി MC റോഡ് മൂവാറ്റുപുഴ ഉണ്ട്, കോട്ടയത്ത് 3 ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുണ്ട്, തിരുവല്ലയുണ്ട്, കൊട്ടാരക്കരയുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരമുണ്ട്. പോരെ. ഇതാണ് KCBയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും നോക്കുമ്പം ഇതെന്ത് KCB എന്ത് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത കാര്യം, ഞങ്ങൾ ഈയിടെ ഒരു കണക്കെടുത്തു. കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയല്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, എത്ര പ്രൈവറ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ. ഇപ്പം ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആരുടെയും ഒരു പെർമിഷൻ ആവശ്യമില്ല. അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. KCB ഇപ്പോൾ പവർ ഓൺ ഡിമാൻഡാണ്. നിങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ വെച്ചിട്ടാലും KCB പവർ തരും. അത് ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു താരിഫുണ്ട്. താരിഫ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പം എറണാകുളം ടൗണ് മുട്ടി ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ പ്രൈവറ്റാണ്. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ 490 പ്രൈവറ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷന്റെ കണക്കുകൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളുടെ താരിഫ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ അതിനല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ അവരുടെ താരിഫിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻസും ഉണ്ടാകാം. അപ്പം ഭാവിയിൽ 2030 ആവുമ്പോൾ 3500 മെഗാവാട്ട് ലോഡ് KCB കണ്ടെത്തണം. കാരണം 2022 50,000 വെഹിക്കിളാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം അത് 1,00,000 വെഹിക്കിൾ കഴിഞ്ഞു. EV വെഹിക്കിൾ. അതിൽ 12,000 4 വീലേഴ്സാണ്, 70,000-ഓളം സംതിങ് 2 വീലേഴ്സുമാണ്. അത്രയാണ് കേരളത്തിലെ ഗ്രോത്ത്.
ആ ഗ്രോത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 2030 പവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3500 മെഗാവാട്ട് എക്സ്ട്രാ കരുതണം. എല്ലാവരും പകല് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തി നേരെ പ്ലഗ് കുത്തും. രാത്രി 11 മണി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്ത് വേണം? കാർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ. ഈ പീക്ക് ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് KCB മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നോർമലി 3500 മെഗാവാട്ട് അല്ലെ 4000 മെഗാവാട്ട് മതി പീക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഉപയോഗം വരുമ്പം ഒരു സമയത്ത് 5000 മെഗാവാട്ട് എക്സീഡ് ചെയ്തു, ഒരു 80 മില്യൺ യൂണിറ്റ് വരെ 100 മില്യൺ യൂണിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്തു. KCB എങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കും? എങ്ങനെ പവർ മാനേജ് ചെയ്യും? അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലോഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ, പവർ കട്ടല്ല, അങ്ങനെ പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഇപ്പം മഴ ഷോർട്ടേജ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡാമിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് കൂടെയാണ് KCB പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന നിലയിൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഇതിനകത്തൊരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ്. ഞാൻ സോളാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോളാർ പകലേ ഉള്ളൂ, രാത്രി സോളാർ ഇല്ല. അപ്പൊ സോളാർ രാത്രി പവർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് 10-12 രൂപ വിലയുള്ള സാധനം വാങ്ങിച്ച് പരമാവധി 6 രൂപ 50 പൈസ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കും? അപ്പൊ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോംവഴി? അപ്പൊ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടേ? ഈ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ പീക്ക് അവേഴ്സിലല്ല, ഏറ്റവും പീക്ക് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 മുതൽ 10 വരെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കോ. അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാഹനം ചാർജ് വീട്ടിൽ ചെയ്തില്ല. ഞാൻ പകല് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചാർജ് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി വൈകുന്നേരം ചെയ്യുന്നു, അത് രാത്രി 10 മണിക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്നു. എത്ര പേര് തീരുമാനിക്കും? എത്ര പേര് ആ സൗകര്യം കാണും? അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേണ്ടേ? ഒരു കൺട്രോൾ വേണം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം ഇത്രയും ബൃഹത്തായ കമ്പനികളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് CSR ഫണ്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫണ്ട് ഈ പറയുന്ന റിന്യൂവബിൾ എനർജിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നില്ല? വിൻഡ് എനർജി നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് വിൻഡ് ഫാമുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 24 hours നമുക്ക് പവർ കിട്ടില്ലേ? സോളാർ വെക്കണ്ട. അപ്പൊ അതിനെ ശ്രമിച്ചുകൂടെ? നിങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു, അല്ലെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു, പക്ഷെ പവർ എവിടെ? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിലൊരു ചിന്ത വേണ്ടേ? തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മാനുഫാക്ചേഴ്സിന്റെയും ആ ചിന്ത ആ രീതിയിലോട്ട് വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏതായാലും KCB ഈ പറയുന്ന EV പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗത്തിൽ തന്നെയാണ്. 2022 ഏതാണ്ട് 70 വെഹിക്കിൾ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. ആ ഒരു പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന്, നിലവിൽ ഉള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ അവർക്ക് പബ്ലിക് താരിഫിൽ അതൊരു ചാർജ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കാം, ഫ്ലാറ്റുകാർ സമ്മതിച്ചാൽ മതി. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിലുള്ള ഇനി പുതിയ ഫ്ലാറ്റ് നിലവിലുള്ളവർക്ക് അവരെ പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ടിൽ അവർക്ക് അവരുടെ മീറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സാധാ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ചാർജേഴ്സ് അല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അത് ചിലപ്പം സേഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലോ ചിലപ്പം ഫ്ലാറ്റുകാർ ചിലപ്പോൾ അത് എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട സർക്കാരിലേക്ക് പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രപ്പോസൽ ഇതാണ്: നിലവിലുള്ളവർക്ക് 1-2 ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ അവരുടെ അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക താരിഫിൽ പബ്ലിക്കായിട്ട് അവർക്ക് വയ്ക്കാം. 2, പുതിയതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് റൂൾ അമെൻഡ് ചെയ്യണം. അവിടെ അവരെ ചാർജിങ് സ്ലോട്ടിൽ ഇപ്പം 40 പേരാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് താമസിക്കുന്നത്. 40 സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ മീറ്റർ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവരെ പില്ലറിൽ ഇത് സ്ഥാപിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്ലോട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ സർക്കാരിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. അല്ലാതെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ചാർജ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി അടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചാർജർ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഒരു ഓഫീസ് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ പബ്ലിക്കായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോൾ മൗണ്ട് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷന്റെ ടൈപ്പ് മതിയാവും. 3.3 അല്ലെ 3.5 kW മതിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ചാർജേഴ്സ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പീക്ക് അവേഴ്സിലെ വാഹന ചാർജിങ് കൊണ്ടുള്ള അധിക ഉപയോഗം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെയാണ് KCBയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഏതായാലും ചാർജിങ് ഹബ്ബ്
കലൂര് സാറ്റിസ്ഫൈ നല്ല രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ടും തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ അതിനൊരു പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിൽ KCB മുന്നോട്ട് പോകും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ 2 മാസം 3 മാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ടീമിൽ എൻ്റെ ഉണ്ട്. ഏതായാലും ഇത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ബസ് അത് നമ്മൾ പല കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് ലോഡ് സെന്റർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് 10 മെഗാവാട്ട് 20 മെഗാവാട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. ഈവൻ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ അതിന്റെ ഒരു വിസിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു വൻ വികസനം നിങ്ങൾ റീസെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ സത്യമാണ്. ആ രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മാക്സിമം പവർ സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് EV വെഹിക്കിൾ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് KCB ചെയ്തു വരുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you. Thank you. It was a quite long speech. One thing we have to admit and admire and respect that KCB shows the path towards the charging stations in Kerala. They started the AC chargers on the post for the 2-wheelers and 3-wheelers, and they initiated 60 plus chargers, DC fast chargers, even Shadamo, different connectors been there. And nowadays, recently I saw that KCB, even those areas, they start putting the shelters. There was no shade in the first place, so people were complaining about it. So it's not like KCB is not an organization, just put the chargers for the namesake. They look after the charging spots as well. And thanks, you've been used one of our chargers, and thanks for the comments. And there was something he just raised, one of the comments saying that why the people are not looking at the renewable energy at the same time. You need a lot of power for these, electrifying India. Yes, we can make the green energy, but from where the energy is coming, do we have the sufficient energy? So that thing you will be listening and hearing from us shortly. Thanks, much respect and much obliged being part with us and giving us a valuable ideas and suggestion. It was a wonderful speech, getting all, and it was an honor to have you all on the stage. And soon we will catch up again and with big events. And thanks again. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you for sharing your ideas and knowledge with us. It was indeed an amazing panel discussion. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിലൂടെ കിട്ടിയല്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ലൊരു കൈഡി നൽകാം to our moderator and all our panelists. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, Go Easy എന്ന ഈ ഒരു ഫാമിലിയുടെ സ്റ്റോറി, മിഷൻ, ഫ്യൂച്ചർ ഗോൾസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. And for that, I request Ms. Shania D'Souza, our company representative, to kindly come onto the stage. So, ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for Shania. On to you. A warm good evening to everyone present here, honorable guests, respected directors, and distinguished investors and my fellow teammates. My name is Shania D'Souza. I work as a customer relationship manager at GoEC Autotech Private Limited. And today I'm standing here to give you a brief presentation about our company, GoEC. In today's topic, in the presentation, we'll be covering 5 agendas. We will know about our company, what is GoEC, what we do, our features, our mission, our business models, and our vision. So what is GoEC? GoEC, I'm sure everyone present here know about us. To those who don't, GoEC was founded in the year 2021, and it is committed to transforming the future of electric mobiles. In short words, we are a charging network station that is being placed across India, and these are the things we provide. Firstly, we provide infrastructure for EV revolution.
GoEC Charging is creating essential EV infrastructure for India's electric revolution. We provide nationwide charging network, as I said earlier, across India. We partnership with key venues, that is, we collaborate with businesses like restaurants, malls, commercial sites, residential communities, and also tourist destinations by placing our EV charging stations at their parking areas. We also help in boosting the EV confidence, not only for the buyers, but also for the dealers, for the OEMs, and also help in increasing the confidence and reduce the concerns about EVs users. If you ask us what our mission is, in short words, our vision is our mission. Our vision is to operate a chain of EV charging station networks across India and make GoEC as one of the most authentic player in the EV industry by offering the best services and support to the EV end users. Our mission, on the other hand, is to ensure that GoEC becomes a highly profitable, highly successful business in India. This slide shows us how GoEC helps in accelerating the transition to clean energy. We have two, that is our global concern and a global challenge. A global concern is the toxic emissions from internal combustion engines drive environmental pollution. By placing GoEC chargers, that is GoEC stations, our solution is to reduce the pollution by promoting electric vehicles across India, across the world. Global challenge, lack of EV charging network hinders sustainable electric vehicle adoption, and our solution to that is that GoEC presents a sustainable, profitable concept for building a reliable EV charging infrastructure. This is a chart that is the electric vehicle charging infrastructure market size from the year 2021 to 2023 till the year 2030. As you can see, in 2021, the market size was $19.51 billion, and currently it is $33.49 billion. And we expect that in 2030, it grows up to $221 billion. Our business models. This is one of the key and important slide. Our business models is, we have FOCO, COCO, and Invest COCO. In simple words, FOCO stands for franchise owned, company operated. That is, if you are someone with 1 cent of land and you have minimum 15 lakhs with you, then you become a FOCO owner. COCO stands for company operated, company owned, company operated. That is, you have the 1 cent of land, but you don't have the required amount. Then we, GoEC, provides you stations which we have located at prime locations, that is both in national highway and state highways, and then you become a COCO owner. Next, and the third one is the Invest COCO. Now, if you are someone who doesn't have the amount, the required land, but you have the money to invest, then you become an Invest COCO owner. So these are our 3 business models. To know more about it in depth, you can talk to our sales team during this event. These are the GoEC charging features. We have end-to-end charging solution for all electric vehicles. We are designed for different EV categories, makes, and models. We have high-efficient and least power loss machine. We have well-connected app and software support. We have smart online payment gateway and user-friendly interfaces. We are a manless operating machine concept. And the next one is an important feature. We have 24/7 customer support. Now suppose you are someone or an EV user, you're the first time using the EV vehicle and you don't know how to charge your vehicle. We have a 24/7 customer support available. That is, we have a number placed in the station. The team contacts you and guides you along the way, which makes it easier for everyone. Then this is a turnkey project implementation, which states that from start to end, GoEC helps in handling everything. We provide 24/7 hardware and software monitoring. We provide complete product and project warranty. GoEC manages everything from permitting and installing to maintenance.
This is our mobile app, GoEC mobile app. You can find it in App Store and Google Play. It is, you can find the available charging stations in this app when you're driving your EV vehicle. You can view your real-time charges while your vehicle is being charged. You can know about the availability, which all EV chargers are live, the charging stations that are live. You can monitor your sessions. That is, you can place your EV car for charging and monitor them even if you're not right there at the station. You can view your session summary, and also the payment method is super easy. These are our achievements. GoEC has been recognized as the fastest EV charging network in India. We have received the award for the most admired electric vehicle charging station company in India at the Indo-Arab Leader Summit. We have introduced the world's first EV charging station that runs on biogas in Mumbai. We have received an award for the best EV vehicle charging aggregator of the year in India at Transport and Technology Summit in the year 2022. This is a summary of why you should choose EV charging as a business. It's not a product, it's a daily needed commodity. It is a manless machine operated business. It is a business which generates income while you still sleep. It provides great potential for growth and profitability. It is a business which will grow India's GDP. It is a business which gives Welcome to a world of... With this, we come to an end in today's presentation. Thank you for giving me the opportunity to present this, and thank you for listening. Thank you so much, Shania, for an excellent presentation. Thank you very, very much. And now, ladies and gentlemen, in Yuradavasam, go easy here tonight with something that's very extraordinary, something that will redefine your expectations. Actually, our excitement it is very, very special for all of us. And our surprise I would like to welcome two individuals onto the stage. First of all, please join me to welcome on stage Ms. Zara Elizabeth, the director of Go Easy, an individual whose leadership has been a driving force behind our journey. A very warm welcome to you, ma'am. And please, everybody. A very warm welcome.
And joining her, I would like to welcome on stage Mr. A.P. Jaffer, the Chairman and Managing Director of Go Easy, a leader whose passion for sustainability and his unwavering commitment to the EV movement have been instrumental in our journey. A very, very warm welcome to both of you. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. And are you both excited for this? യെസ്, അൺഡൗട്ടഡ്ലി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെയും ഒരുപാട് ആകാംക്ഷയോടെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു സർപ്രൈസ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അൺവെയിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, get ready to witness a groundbreaking moment. The future is electric and the unveiling of this surprise is definitely electrifying. So ladies and gentlemen, let's all have all our attention on the dais and please. So ladies and gentlemen, here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, please put your hands together and let's all be a part of something that's very, very electricity powers our extraordinary. lives. We're introducing a revolutionary approach. World of endless possibilities. Energy is the key for driving future. Join us in the remarkable journey towards a greener tomorrow. As we embark on a mission to power electric vehicles, and it's time to illuminate India. Go EC Presence. And here we go, ladies and gentlemen. We are proudly presenting to you Vayu, the Together, upcoming we're project from our side. redefining the future of mobility. Welcome to the era of clean, green, and sustainable world. Welcome to the power of Vayu, the pure renewable energy. And yes, ladies and gentlemen, ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ഗംഭീരമായ കൈയടി നൽകിക്കൊണ്ട് let's all be a part of this very, very wonderful upcoming project from our side, Vayu Windmill Project. And thanks to both of you for doing the honors. Thank you very, very much. Alright, so നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു വൈദ്യുതി ക്ഷാമം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതില് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സൊല്യൂഷൻ ആണ് വായു വിൻമിൽ പ്രൊജക്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നതിന് I would like to welcome on stage Mr. Yadu Krishna and Ms. Anjali Sudhir. A very warm welcome to both of you and please. Hi all, my name is Anjali Sudhir and ഞാൻ വായു വണ്ണിന്റെ പ്രൊജക്ട് ലോഞ്ചിങ് കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. സോ ജാഫർ സർ, നമ്മള് ഇന്ന് പുതിയൊരു വായു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലോങ് ഡ്രൈവ് പോവാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു കാറ്റാടി കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റാടി പാടം കാണുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത്, അതായത് ഇതിന്റെ ആസ്വാദനത്തിനും ആശ്ചര്യത്തിനും അപ്പുറത്ത് ഇതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് അറിയുന്നിടത്താണ് ഈ പ്രൊജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വായു വൺ എന്നുള്ള പ്രൊജക്ടിന്റെ ബേസ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റാടി കറങ്ങിയുണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പവർ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പവർ ഗ്രിഡിന് നൽകി അതിൽ നിന്ന് വൈഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ്. യദു, Good evening. Good evening all. Myself Yadu Krishnan. Good evening all. Myself Yadu Krishnan. ഞാൻ പ്രൊജക്ട് മാനേജറാണ് നമ്മുടെ വായുവിന്റെ. ആക്ച്വലി അഞ്ജലി പറഞ്ഞ പോലെ ഗോഇസി ഇപ്പോഴുള്ള എനർജി ക്രൈസിസിനെയും ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ക്രൈസിസിനെ
എനർജി ക്രൈസിസ് ഹലോ എനർജി ക്രൈസിസിനെയൊക്കെ നേരിടാനായി നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിലേക്ക് ഗോഇസി കിടക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പം ആക്ച്വലി EV ഗോഇസിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഫൈല് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഫീൽ ടോട്ടൽ അബൌട്ട് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ്, ദെൻ വൈ റിന്യൂവബിൾ എനർജി. നമ്മൾ ഗ്രിഡിൽ നിന്നും പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഓടിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൺട്രീന്റെ ടോട്ടൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊല്യൂഷനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുക, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നോംസ്, നിയമങ്ങൾ, BS6, CPC B4+ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക. അതിൽ റവല്യൂഷനായി ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഓടിക്കുക എന്നതിലേക്ക് കടക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ വിചാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നു, EV ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ടെയിൽ ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അത് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ അത് വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു EV ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെയിലിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ട്രൂ ആണ്. പക്ഷേ ഈ EVs നമ്മൾ പിന്നീട് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഗ്രിഡിലുള്ള പവർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ പവർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നും കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ബോധ്യമാവും. അതായത് നമ്മുടെ EVs ഗ്രീനർ ആണ്, ഗ്രീൻ ബോർഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ടോട്ടലി ഗ്രീനർ ആണോ, ക്ലീനർ ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഡു യു ബിലീവ് ദാറ്റ്? ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ EV ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ പവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണത്. ഇതിൽ 61% ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പവർ സെക്ടർ ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം കോൾ ജനറേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ പകുതിയിലധികവും കൽക്കരി കത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള പവർ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ EV കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ, കൂടുതൽ ലോഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും, പ്രസാദ് സാറൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രിഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും, അവിടുന്ന് ഇത്തരം കോള് കത്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ EV ഓടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ EV എപ്പോഴെങ്കിലും ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രീൻ ആവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ടോട്ടലി റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിൽ നിന്നും ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ EV ഗ്രീനർ ആവുന്നത്, ആ EV ക്ലീനർ ആവുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഗോഇസി പോലുള്ള ഒരു കമ്പനി റിന്യൂവബിൾ എനർജിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സോളാറും വിൻഡും ഒക്കെ അതിന് പാട്ടാണ്. ദെൻ വൈ വിൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സോളാർ? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വിൻഡ് ചിന്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കാര്യം. നമ്മൾ സോളാറിന്റെയും വിൻഡും റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിൽ ജനറേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡിന്റെ ജനറേഷൻ സോളാറിന്റെ ജനറേഷനേക്കാൾ ഈൽഡ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതായത് 16% ഓഫ് ആണ് സോളാറിന്റെ PLF, പ്ലാൻ ലോഡ് ഫാക്ടർ. അതേസമയം അത് വിൻഡിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം 40% നമുക്ക് PLF കിട്ടുന്നു. ഒരു സോളാർ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ധാരാളം സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട്. കേരളം പോലുള്ള സ്ഥലത്തിന് ഇത്രയും പൈസയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സോളാർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വിൻഡ് ചെയ്യായിരിക്കും ഏറ്റവും ഐഡിയൽ വേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിൻഡിലേക്ക് എത്തിയത്. KSEB റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത പ്രസാദ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പീക്ക് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റ് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി EV ചാർജ് ചെയ്യാനിടുന്നു. ആ ഒരു സമയം, അതല്ലാതെ ഗാർഹികമായ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പീക്ക് ടൈമിലാണ്. അതായത് വൈകിട്ട് ഒരു 6 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് ഒരു 7 മണി തൊട്ട് 9 നമ്മളെല്ലാം റെഡിയായി പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം. ഈ 2 പീക്ക് ലോഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് നമ്മുടെ എനർജി കൺസപ്ഷൻ ഗ്രിഡിൽ വരുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത് സോളാർ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം സൺലൈറ്റ് കിട്ടി തുടങ്ങാൻ ഒരു 8 മണി 9 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണിയോട് കൂടിയും സോളാർ ജനറേഷൻ നിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന് പകരം നമ്മൾ വിൻഡാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, റിന്യൂവബിളിലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, വിൻഡ് നമുക്ക് 24 hour ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈവനിങ് ടൈമിൽ, ഈ പീക്ക് ലോഡുള്ള ടൈമിൽ പോലും നല്ല ജനറേഷൻ വിൻഡിന് നൽകാൻ പറ്റും.
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം. അതുപോലെ KSEBിയിലേക്ക് നമ്മൾ പവർ കൊടുത്ത് KSEBിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ ബിസിനസ് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ എടുക്കുന്ന താരിഫിൽ KSEB നമുക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യുന്ന താരിഫിലും സോളാറിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട താരിഫാണ് നമുക്ക് വിൻഡിൽ കിട്ടുന്നത്. ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിൻഡിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഗോയിസി നീങ്ങുന്നത്. പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് 2030 ഏകദേശം ഒരു 6% പവർ കൺസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പവറിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഇനിയും കൂടുമെന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാരണ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഇനിയും നമ്മൾ പവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് വിൻഡ് എനർജി പ്രൊജക്ട്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് എനർജി പ്രൊജക്ട്സിന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലീൻ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി. കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന്റെ എമിഷൻ കുറയുകയും അത് എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയും ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസിനെ എതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രൊജക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോസസ് അല്ലെ സാർ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് വേണം. അതായത് ഒരു വലിയൊരു എക്സിക്യൂഷൻ ടീം മുതൽ ഒരു ചെറിയ സാധാരണ ഒരു ലാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് ആളുകൾ വേണം. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ ബേസിൽ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി എക്കണോമിക് സ്കെയിലിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാനും സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ചോദിക്കാം, ഇതൊക്കെ സോളാറിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ പ്രൊജക്ട്സിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോഴും ആരും ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള വിൻഡ് പ്രൊജക്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തു എന്നുള്ളത് അതിന് ഏതും പ്രസാദ് സാറും പറഞ്ഞ അതേ റീസൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വൈഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെയാണ്, അതും വൈഡ് റേഞ്ചിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ദൗർലഭ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് പ്ലെന്റിഫുൾ ആയിട്ട് അബണ്ടന്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ വിൻഡ് എനർജി പ്രൊജക്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. വിൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തില് നാച്ചുറലി ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജിയോഗ്രഫിക്കൽ അട്രാക്ഷനുള്ള 2 സ്ഥലങ്ങളൊന്ന് ഇടുക്കിയിലെ രാമക്കൽമേടും പിന്നെ പാലക്കാടുമാണ്. വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് പാലക്കാട് ഉണ്ടാകുന്ന വിൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യലും പ്രത്യേകിച്ച് കഞ്ചിക്കോട് വാളയാർ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പാസും അതേപോലെ ഇടുക്കി രാമക്കൽമേടുമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഡ്യൂ ടു ഹൈ ടെറൈൻ അവിടുത്തെ ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഇടുക്കിയിലെ പ്രൊജക്ടുകൾ വലിയ വലിയ മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിൻഡ് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് പാലക്കാട് പോലെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലം, നാച്ചുറലി ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വിൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി വിൻഡ് ഏരിയസ് ആണ്. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ സെൻട്രൽ പോർഷനായ ഓൾമോസ്റ്റ് പാലക്കാടിനടുത്ത് ഉള്ള ആ ഒരു കഞ്ചിക്കോട് ബെൽറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ കമ്പനി ഗോയിസി വായു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു, സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ബെസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. ഏറ്റവും വെൽ ജനറേറ്റിംഗ് ആയ ഒരു വിൻഡ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ച് ഏറ്റവും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അത് സക്സസ്ഫുള്ളി കമ്പനി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും നന്നായി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം, ഏറ്റവും നല്ല ടീം വേണം. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 140 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ളതും 120 മീറ്റർ റോട്ടർ ഡൈ ഉള്ള വലിയൊരു വിൻഡ് മെഷീൻ, അതായത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മെഷീൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2.1 മെഗാവാട്ടോളം ജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 1 കോടി യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വിൻമില്ലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിൻഡിൽ നിന്നും പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ്, നമ്മൾ ആ പവറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി അതിന് 3 സാധ്യതകളാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമുക്കുള്ളത്. ഒന്ന് IPP അഥവാ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പവർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. നമ്മൾ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റമായ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്രിഡ് പോലെയുള്ള ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രിഡ്, സെൻട്രൽ ഗ്രിഡ് പോലുള്ള അതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും അവിടെ നിന്നൊരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നമ്മൾ താരിഫ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൈപ്പറ്റും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്കീമിന്റെ പേരാണ് IPP എന്ന് പറയുന്നത്.
വായു 1ന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജായ വായു 1ലും നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കീമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മള് ആരെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ഏതൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, ഷോപ്പിംഗ് മോൾ, തിയേറ്റർ, എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ആർക്കായാലും എനർജി ഒരുപാട് കൺസപ്ഷൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ, ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി മാറ്റാൻ, സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റീവ് പവർ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ളൊരു സ്കീമിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വിൻഡിൽ നിന്ന് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ പവർ ടോട്ടലി ആ കമ്പനിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അത് ഗോഇസി ഇനി അനുദിനം വളർന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസിന്റെയും കൂടി ലോഡുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ക്യാപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്, റിന്യൂവബിൾ എനർജി സർവീസ് കമ്പനി. അതിന് വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഒരു എനർജി കമ്പനിയായിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എനർജി ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കമ്പനികളിൽ വിൻഡ് മെഷീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂവബിൾ ജനറേറ്റേഴ്സ് സ്ഥാപിച്ച് അതിന്റെ പവർ ഒരു നിശ്ചിത താരിഫിൽ നമ്മളും അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളും അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആളും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തിയും പവർ പർച്ചേസ് അഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യും. ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി അവരെ നിശ്ചിത എമൗണ്ടിലെ എനർജി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സ്കീമാണ് റെസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 സ്കീമുകളാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. അതിൽ IPP ആണ് നമ്മൾ വായു 1 ആയിട്ട് ഉടനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ്. വിൽ ബി ഷോർട്ട്ലി രജിസ്റ്റേർഡ് ആസ് റെസ്കോ ഓൾസോ. ഇത്തരത്തിൽ വായു 1ന്റെ ഒരു മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ചെലവ് വരുന്നത് 25 കോടി രൂപയോളമാണ്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ലാൻഡിന്റെ മതിപ്പുവില, അതുപോലെ മെഷീന്റെ കോസ്റ്റ് എല്ലാം വിടും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു 25 കോടി മുതൽ മുടക്കി വരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം 10 മില്യൺ യൂണിറ്റോളം കറണ്ട് ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പെർ യൂണിറ്റ് 4 രൂപ നിരക്കിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 400 കോടി അഥവാ 400 ലക്ഷം അഥവാ 4 കോടി രൂപയായിരിക്കും. ഇതിലും മുതൽ മുടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, അതായത് 1 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുക 16,09,010 രൂപ, അതായത് ഒരു മാസം 1,34,084 രൂപ. നിങ്ങളിട്ട ഒരു വിൻഡ് മില്ലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡ് ടർബൈനിന്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 25 മുതൽ 30 വർഷമാണ്. ഇതിൽ 6 വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുതൽ മുടക്കിയ തുക നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. പിന്നെ എത്ര കാലം ഈ വിൻഡ് മിൽ നിലനിൽക്കുന്നു അത്രയും കാലം അതുണ്ടാക്കുന്ന എന്ത് പ്രോഫിറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, പ്രോഫിറ്റ്, ബിസിനസ്, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് അഞ്ജലി പറഞ്ഞത്. ഇതില് ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ ഒരു ഗോഇസി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കമ്പനികളെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഒരു നോർമൽ കോമൺ മാൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസാദ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു EVs ഒരുപാട് വരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ലോഡ് കൂടുന്നു, KSEB പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പബ്ലിക് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പം ഏതൊരു രാജ്യവും അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എനർജി ഡിമാൻഡ് കൂടി വരുന്നതിന് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പവർ സിസ്റ്റങ്ങൾ അതിനണക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. അവരൊരു 20% എങ്കിലും ആനുവൽ ഇൻക്രിമെന്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് പവർ സിസ്റ്റം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ EV പോലുള്ള റെവല്യൂഷൻ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിഡിൽ നിന്നും പവർ എടുക്കുന്നത് വളരെ കൂടുതലാവുകയും അത് കാരണം ഗ്രിഡിലുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റെബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എനർജി ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ എനർജി ഡിമാൻഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എനർജി താരിഫിലും അറിയാമല്ലോ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് താരിഫുകളും കൂടി വരുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്ഥാപനം തുടങ്ങാത്ത ഒരാള്, ഒരു EV വാങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരാള്, വളരെ നോർമലായ ഒരു കോമൺ മാൻ, അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഈ താരിഫ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലുള്ള റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എനർജി സർപ്ലസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും നമ്മൾ എത്രത്തോളം 100 യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, 101 യൂണിറ്റ് എങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞ നമ്മൾ എടുക്കുകയും എനർജി ടോട്ടലി നമ്മൾ സർപ്ലസ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ കോമൺ മാനിന് പോലും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു വിഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ വെച്ചതുകൊണ്ടോ 2 മെഷീൻ വെച്ചതുകൊണ്ടോ 3 മെഷീൻ വെച്ചതുകൊണ്ടോ നമ്മളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഷൻ ആയിട്ടുള്ള മോർ സസ്റ്റൈനബിൾ വേൾഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനാവില്ല. ഗോഇസി ഇവിടെയൊന്നും നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. 5 മെഷീൻ വായുവിന്റെ ആയി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതായി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോളാർ പ്രൊജക്ട്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോ പ്രൊജക്ട്സ്. ഇത്രയും പ്രൊജക്ട്സിലൂടെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി രംഗത്തേക്ക് വലിയ ഒരു ചുവട് വെക്കുകയാണ് ഗോഇസിയും കോസാഡി പവറും പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും. താങ്ക് യു.
Thank you very much. Alright, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് we have a special acknowledgement to make. വായു എന്നൊരു പ്രൊജക്ട് റിയാലിറ്റി ആക്കാൻ സഹായിച്ച ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്കിടയിലുണ്ട്. ആൻഡ് വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് our heartfelt thanks and a very special welcome to all the investors here. Your presence and dedication, support, trust are truly appreciated. ഒരിക്കൽ കൂടി അവർക്ക് നല്ലൊരു കൈഡി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Thank you very very much for all your support you have given for us. And now, ladies and gentlemen, may I call upon all your attention onto the screen as we will be playing a small video. The world runs on power. Electricity and electronics today have turned into an integral part of every sphere of life. Demand for power, which has been on the rise, is now at its peak. But what drives that power is about to be extinct. The Earth is running dangerously short of its resources. Sustainable energy is no longer just an opportunity. It's a necessity, a desperate effort for the survival of generations to come. By harnessing renewable resources like wind energy, we power our world while preserving it. Welcome to a groundbreaking venture where sustainable energy meets boundless opportunities. The Vayu project by GoEasy, our answer to the power challenges of today and survival challenges of tomorrow. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മെഗാവാട്ടും കിലോവാട്ടും മാത്രം വിശേഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ല. ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും ഈ മനുഷ്യകുലത്തിന് തന്നെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. Fortunately, a large number of consumers today are not only well aware of the consequences, but are also taking future-conscious actions. The electric vehicle market in India is projected to grow from $3.21 billion to $114 billion at a CAGR of 66.52% in the forecast period 2022-2029. നമ്മുടെ കാറുകൾ ഇലക്ട്രിക് ആവുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റ് ക്ലീനോ ഗ്രീനോ ആവുന്നില്ല. ആ ഒരു എനർജിയുടെ സോഴ്സ് കൂടി ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആവുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് ഒരു ക്ലീൻ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അതിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് വായു സീരീസ്, ഞങ്ങളുടെ വിൻഡ് ടർബൈൻ പ്രോജക്ട്സ്. Our parent company GoEasy has a rich legacy in the energy sector. We are the early adapters in the electric automobile industry and has successfully established a network of electric vehicle charging stations across the nation and soon around the globe. With Vayu project, we envision a simple yet ambitious goal to lead the charge towards a sustainable future, making a difference in every life we touch. Vayu-1 is our pilot windmill project located in the southern part of India, district of Palakkad in Kanjikode. Kanjikode has the highest wind potential in the nation, maximum wind speed up to 25 knots, thanks to the tunnel effect of the Western Ghats. Vayu-1 is going to be the tallest windmill project in Kerala, which has 140 meters in height and production of 10 million units per annum. This means the power generated from Vayu-1 alone can light up to 800 homes. Currently, the Vayu-1 is in its initial stages of development, and with your support, we are poised for a successful launch and establishment. Initially, the electricity will be sold to Kerala Electricity Board. Further, it will be utilized to power the nation through the fastest growing electrical vehicles charging network of GoEasy. വായു സീരീസ് പ്രൊജക്ടുകളിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ സെക്യൂർ ആക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാനറ്റിന്റെയും ഫ്യൂച്ചർ സെക്യൂർ ആക്കുന്നുണ്ട്. The Vayu project is not just about harnessing the wind. It's about harnessing the future. Invest in a brighter tomorrow with GoEasy and the Vayu project. And the video, as I said, Vayu project is all about harnessing the future. And now, ladies and gentlemen, let's take a moment to recognize our visionary investor,
Mr. Sahad Salim, whose belief in Vayu has been nothing short of extraordinary. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു വേദിയിൽ മിസ്റ്റർ യദു കൃഷ്ണയ്ക്ക് 1,10,00,000 രൂപയുടെ ചെക്കാണ് ഇവിടെ കൈമാറാൻ പോകുന്നത് ആസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ. ആൻഡ് നൗ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കൈയടി നൽകി നമുക്ക് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. വിഷണറി ഇൻവെസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ സഹദ് സലീം. A very warm welcome to you, sir. We are so happy to have you here tonight. And Mr. Yadu Krishna will be receiving the check of 1 crore and 10 lakhs. Witnessing the investors appreciation ceremony. And now, ladies and gentlemen, ഈ ഒരു സെറമണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു മിസ്റ്റർ അരുൺ കെ എബ്രഹാം, ജനറൽ മാനേജർ ഓഫ് Go Easy, on to the stage. Yes, a very warm welcome to you. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെക്ക് ഇവിടെ കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം അവർ ഇൻവെസ്റ്റർ ഡോക്ടർ കാർത്തിക് കുലക്ഷേത്ര. Dr. Karthik Kulikshetra. Yes, there he is. A very warm welcome to you. Invest Coco Classic Regency. Welcome, Mr. Akshay Amrita. Akshay Amrita. Mr. Akshay Amrita, Coco investor from Tiruvalla. Mr. Vivek Karunakaran, the sales head of Go Easy, to kindly come on to the stage to receive the checks from our next line of investors. A very warm welcome to you. Welcome once again. And next I would like to welcome our investor, Mr. Saki KM, a FOCO investor from Unichira. Welcome, sir. Welcome, and thank you very much for joining in this wonderful evening. സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ വിഘ്നേഷ്, ഫോക്കോ ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രം പൊള്ളാച്ചി. ഇത്രയധികം ദൂരത്ത് നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗൈഡ് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് us here tonight. Thank you. Thank you. Thank you. And
now, ladies and gentlemen, ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ആസ് ഐ സൈഡ്, ഇന്ന് നമ്മളോട് കൂടെ ഈ ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ അവരുണ്ട്. അവരിൽ കുറച്ച് പേര് ഈ ഒരു വേദിയിൽ വന്ന് അവരുടെ ഇൻസൈറ്റ്സ്, എക്സ്പീരിയൻസസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു മിസ്റ്റർ ഫസൽ. Mr. Fazil, a very warm welcome to you on stage. Okay, on the way, he'll be reaching here soon. So I'd like to welcome our next investor. Hopefully he is here, Mr. Balakrishnan. Mr. Balakrishnan. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ പങ്കുചേരാൻ എത്തിയതിൽ. A very special welcome, sir. സ്വാഗതം. എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ജേർണിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്രയും നാള്. അപ്പോ സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്നുള്ളത്? ഹലോ, ഞാനൊരു കോഴ്സ് ഡിസിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022 ജൂലൈ 30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. തർക്കമില്ലാതെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു മിഷൻ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം തന്നതിന് എല്ലാവരോടും നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി വെരി മച്ച്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൂടുതലൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല, പക്ഷെ വളരെ ക്ലീൻ ആയി പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു മിസ്റ്റർ സഹീർ. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് നല്ലൊരു കൈഡി നൽകി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സോ വെൽക്കം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനൊരു ഗോയിസിയുടെ ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഏകദേശം ഒരു 6 മാസത്തിന് മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ മോശമായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പം പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ഒരുമാതിരി എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ 1-2 മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്കൊന്ന് ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഇപ്പം വണ്ടിയുടെ എണ്ണം കൂടിയതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ്. ആദ്യം വെച്ചത് 30 കിലോവാട്ടാണ്. അത് കൂടാതെ ഒരു 30 കിലോവാട്ടിൻ്റെയും കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പം ചെക്ക് കൊടുത്തത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു 3.3 കിലോവാട്ടിൻ്റെ ഒരു AC ചാർജറും കൂടിയുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും ഈ ബൈക്കുകാർക്കും ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർക്കൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണത്. ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് കാറും ചാർജ് ചെയ്യാം. അതും കാറും ചാർജ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. സ്ലോ ചാർജിങ് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരും വന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന് 6 മണിക്ക് ഇട്ടാൽ ഒരു 7-8 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചാർജായി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ 6 മണിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 6 മണിക്ക് രാവിലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 മണി വരെ ചാർജ് ചെയ്യും. ചിലവർ 12 മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിടും. അതൊരു രാത്രി 9 മണിയാകുമ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അങ്ങനെയും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം പല രീതിയും പലർക്കും ഗുണമുണ്ട്. ഈ ചാർജിങ് മെഷീൻ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാം. അപ്പോൾ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു വാല്യുബിൾ കസ്റ്റമർ മാത്രമല്ല, ഒരു EV enthusiast കൂടിയാണ്. ലെറ്റ് മി വെൽക്കം ഓൺ സ്റ്റേജ് മിസ്റ്റർ സുഹാദ്. മിസ്റ്റർ സുഹാദ്, യെസ്. ആകൊരു നിശ്ചലമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും വേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. വെരി വാം വെൽക്കം ചെയ്യും. ഹായ്, നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സുഹാദ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ കയറുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും കോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ, ഞാൻ മഞ്ചേരിയാണ്, എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്
ഒന്നും നോക്കണ്ട എടുത്തോളി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ജാഫർ സാറ് ആരാണ് എന്താണ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. രാത്രി 1 മണി ആയിക്കോട്ടെ 2 മണി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ടൈമിൽ വിളിച്ചാലും ജാഫർ സാറ് പറയും നീ അങ്ങോട്ട് വിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തോ. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നൊരു കാര്യം ആണ്. പക്ഷെ ഭയങ്കര എന്തോ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇന്നാണ് ഈ ജാഫർ സാർ എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയുന്നത്. സത്യമായിട്ടുള്ളത് പറയാണ്. പിന്നെ ഗോയിസിയോട് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാല് എനിക്ക് റൂമിന്റെ എക്സ്പെൻസ് വരെ ഒഴിവാക്കി തന്നൊരു സംഭവമാണ് ഗോയിസി. ക്യാമറ ചെക്ക് ചെയ്തോളിയും. വീക്കിലി 2 ടൈംസ് വാളയാറ് ഞാൻ അയല്യ വാളയാറിൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങും. സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ വണ്ടി ഓടലിനാണോ നിർത്തലില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. 5 മാസം കൊണ്ട് 55,000 കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. 75,000 പെർ മന്ത് ഞാൻ ഫ്യൂവൽ എക്സ്പെൻസ് എനിക്ക് വന്നിരുന്നു. ആ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വെറും 16 റുപ്യാണ് ഇപ്പോ ഗോയിസിയില്. അതും ഗോയിസി മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ഈ ജാഫർ സാറാണ്. ഏത് ടൈമിൽ വിളിച്ചാലും മൂപ്പര് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പക്ഷെ ആ സാറൊരു എന്താ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അത് ഞാൻ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു സന്തോഷം ഞാൻ എല്ലാരോടും പറയാന്നുള്ളൂ. പല പല ആൾക്കാരും മുകളിൽ ഇരിക്കണോലുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് ഗോയിസിയോട് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷെ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോയിസിയുടെ കൂടെ എനിക്ക് നിൽക്കാനും താല്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഫിനാൻഷ്യലി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ വളർന്നു വരുന്നുള്ളൂ. എനിക്കൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ആണ്. പിന്നെ മോട്ടോസോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പോ വീക്കിലി 3 പ്രാവശ്യം 4 പ്രാവശ്യം ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ പോവും. അപ്പോഴും രാവിലെ ലൈനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് വൈകിട്ടാണ് എത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ കോയമ്പത്തൂർ പോകുന്നത്. അപ്പൊ രാത്രി മിക്കവാറും വാളയാറ് ആണ് കടക്കം. രാവിലെ പിന്നെ ഒരു 4 മണി 3 മണിയാകുമ്പോ സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ അയല്യ വാളയാറിലെ സെക്യൂരിറ്റി തന്നെ നമുക്കെല്ലാം നല്ല പരിചയമാണ്. എപ്പോ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ആളെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ചായയും കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് വരെയുണ്ട്. അതിന് എല്ലാ ഗോയിസിയുടെ സ്റ്റേഷനിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എറണാകുളം ആയിക്കോട്ടെ പെരുമ്പാവൂർ പോലുണ്ട്. അപ്പോ ഗോയിസി ഒന്നും നോക്കണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. താങ്ക് യു വെരി വെരി മച്ച്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തോളൂ എന്ന് ഇത്രയധികം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഒരു കസ്റ്റമർ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി വെരി മച്ച് ഫോർ ഷെയറിംഗ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് us. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ശ്രീ അബു താഹിർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വെരി വാം വെൽക്കം ടു യു. Good evening all. First of all, thank you to GoEasy. Actually, ഞാൻ UAE ബേസ്ഡ് ബിസിനസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. എസ്പെഷ്യലി മിസ്റ്റർ ജാഫർ സാർ അടുത്ത് വളരെ അടുത്ത ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പോലെയുള്ള മേഖലയിലാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഫ്യൂച്ചർ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജാഫർ സാറിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു മീറ്റപ്പോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ചെറുതുരുത്തിയാണ് എൻ്റെ EV സ്റ്റേഷൻ ഫൈനൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വായു പ്രൊജക്ടിന്റെ സൈറ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇനിയും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് ഗോയിസിയുമായി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു EV enthusiast ആൻഡ് our valuable customer മിസ്റ്റർ അരുൺ ബാബു. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. മിസ്റ്റർ അരുൺ ബാബു, യെസ്, there he is. Welcome on behalf of GoEasy. Thank you. Good evening, everyone.
I'm a long time user of EV cars, early adopter. Because when long time back, like 6 years back, EV cars were just toys. Alkar Kaliyakanur sir EV cars, Reva, all those previous old variants. Na? We have come a long way from there. But in those times, we didn't have any infrastructure. There was no charging stations, nothing. I and my friend, he's also here, Mr. Srijit, we used to go from house to house just to find charging stations or chargers, just to find a plug. Because what we used to do is that we used to take it to the extent. The car that I owned at that time was traveling 120 kilometers, the max at the full charge. But we used to take it from here, from Cochin to Trivandrum, just to try out how far it would go. But in those days, there was no charging infrastructure anywhere. KACB had maybe one station or two stations somewhere, which were not reliable. But from there to here, the development is huge. And the community itself, it's like our user. So we ourselves educated a lot of people on the way. People used to see the car, they used to stop us in the middle of the road and ask us how you charge, where you find the charging infrastructure. So we, encouraged a lot of people to adopt EVs. So I'm really happy about that. And GoEC is one of the starters, who were the pioneers in bringing proper, world-class infrastructure into Kerala especially. For people like us, when I remember the first charge, I think it was in Oberon Mall. Yeah, Oberon Mall. And I remember their support technician, Mr. Manish. And as our previous GoEC customer also said, the thing that stands them apart from other EV charging station providers is the customer care. It is excellent. Because in the middle of the night, I used to bother like anything. In the middle of like 12 o'clock in the night, I used to call them, my car is not charging, please help me with this. But they used to stay up late in the night, help me with my charger and get me charged up. And that was a real turning point in our experience with GoAC. And they were also pioneers in bringing about the latest innovations, especially those RFID cards that they have launched now. Those are a lifesaver because phones are not reliable. The network is not reliable. And sometimes when you go there, you don't find the phone is not working. You don't have proper Wi-Fi. You don't have proper connections. So in those situations, the RFID is extremely useful. You just plug it in, just plug and play. So the innovations they have brought into the Kerala market is huge. And, I have around, I've been using cars for more than 6 years. I have around 40 applications in my phone, different companies. People have not heard about the names of those. 40 applications are there. But even though the one that I use most is GoEC. And I travel between Cochin and Trivandrum. Cochin Lulu Mall, they have a really good charger. Oberon, they have many other chargers. I regularly use the charging station at Lulu Mall in Trivandrum. And there, it's like a valet service. They have somebody who attends to you personally. There's somebody at the charging station 24 hours, I think. Because whenever I go, I meet somebody, I just hand over the key to them. They do the charging. When we come back from Lulu, have our dinner, come back, the car is charged, fully ready. So, I know, I don't think Mr. Jaffer knows him, but I have talked to him and to Manish and all of them. They have been a really great, help for us. And, especially for EV car users. It takes the frustration out of us because we go to many charging stations. I'm not blaming KCB. I know KCB, as sir told me, KCB were the first people to bring in all those chargers and they are the ones who put in the infrastructure. But even though there are a lot of problems, it's basically a government company. And for them to provide the same level of customer service as a private company is difficult. But in spite of all that, I think GoEC is also going hand in hand with KACB and they're developing a lot of new chargers, which will be very, very useful for all of us. The main thing that everybody needs for buying an EV car is proper charging stations. And it should be like every few 10 kilometers, 15 kilometers, you need to have a charging station. Because the number of vehicles are growing. We are currently standing in queue to get our vehicles charged. In the olden days, nobody used to come to EV charging stations. We have just a cliche, people, there's no waiting time anywhere. But nowadays, even in Lulu, even in all the major charging stations, we have to stand in queue. And now they have brought an innovative product where we can book our slots in advance. So they have done a really lot in developing this market. And I wish them all the very best. I wish to see them develop much further and throughout India, throughout our country, and be a very, very supportive backbone for this EV users in this country. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Well, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ കഥ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു കഥ സൊല്ലട്ടുമാ? എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണോ അതില്? ഓക്കെ ആണോ?
വളരെ ചെറിയ സ്റ്റോറിയാ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക, ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ട്രെയിനി ഒരു മന്ത്ലി എക്സിക്യൂഷൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ നേരിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ നമുക്കൊരു ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചലിനെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് മൊമെന്റിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചലിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവിധ സഹായവും നൽകി, എന്താണ് പറയാ, സഹായ ഹസ്തം നൽകി അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സ്പെഷ്യൽ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല, ഗോയിസി എന്നൊരു ഫാമിലിയുടെ ഒരു ബോണ്ട് കൂടി അന്ന് അവിടെ സ്ട്രെങ്തൻ ആയി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കാലത്ത് കൈൻഡ്നെസ്, സെൽഫ്നെസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൈവിട്ടു പോയിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ, മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ രണ്ട് എസൻസ് ആണത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപായിട്ട് മിസ് സാറ എലിസബത്ത് മാം, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം യു ഓൺ സ്റ്റേജ്. കാരണം ഇന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് മാം, കൈൻഡ്ലി കം ഓൺ ടു ദി സ്റ്റേജ് പ്ലീസ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കഥയിലെ ആ ഒരു നായകനെ ഞാൻ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഹി ഈസ് ഹിയർ. അദ്ദേഹം എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. യെസ്, അപ്പോ മാം നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Please join me to welcome on stage that one true person who has helped us enormously. Please welcome on stage Mr. Shiva Prasad. അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാ സിനിമകളിലും നായകൻ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആതാവറിയോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ശ്യാം പ്രസാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളോടൊപ്പം ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. സർ, ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ആൻഡ് സ്മോൾ ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ലവ് ഫ്രം our side. ഗുഡ് സമരിറ്റൻ അവാർഡാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ നൽകുന്നത്. എല്ലാവരും നല്ലൊരു കൈയ്യടി നൽകാം അദ്ദേഹത്തിന് പ്ലീസ് എവരിബഡി. മലപ്പുറത്തു നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഫോർ ഡൂയിങ് ദി ഓണർ. Now, ladies and gentlemen, our journey wouldn't be complete without acknowledging our Coco investors. So, നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറമണിയിലേക്ക് അടുത്തതായി നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നൽകുന്നു, നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതോടനുബന്ധിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറമണിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും ആദ്യം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം ഓൺ സ്റ്റേജ് മിസ്റ്റർ ജോയൽ യോഹന്നാൻ, ദ സീനിയർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഓഫ് ഗോ ഈസി, ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ്. You, sir. So let's begin. We are hereby starting the recognition of our beloved investors. ഏറ്റവും ആദ്യം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് മിസ്റ്റർ എസ് പ്രദീപ് കുമാർ, ഓണർ ഓഫ് EV ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ പത്തനാപുരം, കൊല്ലം. അപ്പോ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഈ ഒരു വേദിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഗംഭീരമായ കൈഡി അവർക്ക് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ആദരവും അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ എസ് പ്രദീപ് കുമാർ. Welcome to you, sir. Thank you so much for trusting us. Thank you. And I also would like to welcome on stage Mr. Manish T, the Senior Technical Manager of Go Easy, and Ms. Reema Roy, the Business Admin of Go Easy, on stage to join Mr. Joel Yohanan here. Yes. A very warm welcome to both of you. So, അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ മോനി ശ്രീധരൻ, ഓണർ ഓഫ് EV ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ കലവൂർ, ആലപ്പുഴ. Sure, definitely. Good evening, all my friends. കുറെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ ബിജു നായർ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ
റാംനാഥുമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ഡിസ്കഷൻ കാണാനിടയായത്. നിങ്ങൾക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു മൈറ്റ് നോ that Mr. Ramnath, he is one of the world's commercial best scuba diver. അറിയാവുന്ന എനിക്കറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തിരക്കി. So this gentleman was outside. I was so happy to see him. Thank you very much. It was my pleasure to meet you. ഞാൻ ശരിക്കും ഈ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളല്ല. ഞാനൊരു ഫ്ലോർ മാറ്റ് എക്സ്പോർട്ടറാണ്. റബ്ബറിന്റെ ഫ്ലോർ മാറ്റ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം. സോ ഐ ഹാവ് ബീൻ ഫോർച്ചുനേറ്റ് ടു ട്രാവൽ എബ്രോഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൈസ് ആൻ ഇയർ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് സെവറൽ ഇയേഴ്സ്. ആൻഡ് ആസ് മിസ്റ്റർ ബിജു നായർ ഹാസ് സെഡ്, ഓരോ വർഷവും പോകുമ്പം ഈ EV ചാർജിങ് യൂണിറ്റുകളും EV ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസും പ്രോഗ്രസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ വർഷം ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം പുറത്തുപോയി. When I went out to Netherlands and also to Germany, I could see കുട്ടികൾ നിൽക്കുക. അതായത് പുറത്ത് നമ്മൾ സിറ്റിക്കകത്താണ് കൂടുതലുള്ളത്. കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെൽഫ് സർവീസ് പോലെ നമ്മൾ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പൈസ അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണെങ്കിൽ €5 ഇടണമെങ്കിൽ €5 ഇടാം. അതുപോലെ സിറ്റി വിട്ടിട്ടും എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ നിൽക്കുകയാണ്. 150 മീറ്റർ 200 മീറ്ററൊക്കെ ഹാംബർഗ് സിറ്റിയുടെ ഔട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാറ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്? അവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണോ അതോ ഈ KSEB പോലെ കുത്തക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ആരുടെയും പുറകെ പോകണ്ട. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അരുൺ പറഞ്ഞ മാതിരി 40 odd applications he has already registered in his mobile. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ 40 പേരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എന്തുമാത്രം പൈസയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇടുന്നത്? എല്ലായിടത്തും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈവൻ once a while we also receive, if you deposit 10,000 rupees you get 1,000 rupees off. അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈഗോയിസ് എന്നൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, മറ്റുള്ളിടത്തുനിന്നും വരാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ഇപ്പം എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച, ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതാണ്, എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച എന്റെ ബാച്ച് മേറ്റ് ഒരാള്, വേറൊരു ബിസിനസ് മാൻ ഫ്രം തൃശൂർ, പ്രോബബ്ലി മിസ്റ്റർ രാംനാഥ് വുഡ് നോ ഹിം. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ദീസ് മെഷീൻസ്. അതായത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗോ ഈസി അല്ല, എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡ. നമ്മൾ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, പൈസ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കണം, അവര് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരു 3 മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ആവറേജ് ഈസ് ഓൺലി X amount. So we promise you this amount for the next 3 months. We are going to reduce the rate. Rate reduce ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും maybe company is making more benefit. We are happy with Go Easy. You are doing good, but you have to do better. That is my suggestion. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു Go Easy is good. എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനും പറയുന്നു Go Easy is good, but we expect them to do better. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റേറ്റ്, ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഈ 2 കമ്പനിക്കാരും പുതിയതായിട്ട് മെഷീൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ്. ദിസ് ഇസ് പ്രോബ്ലി എ തിങ്കിങ് ഫോർ യു. അവര് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്തോളുക, ഞങ്ങളൊരു എമൗണ്ട് പറയും, അത് ഞങ്ങൾക്ക് മാസം തോറും അയച്ചു തരിക. ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ ഫ്രം യു. യെസ്. So 2 people are coming, 1 person from Trivandrum and 1 person from Thrissur. Both of them are almost in the process of starting the manufacturing of the machines. One is technical know-how from China and another gentleman from Germany. Anyway, thanks to you. You're doing wonderfully well. We are very happy. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്റെ ബിസിനസ് ഇതല്ല എങ്കിലും ആലപ്പുഴയിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ട്. That is actually in a small village off Alleppey called Kalaur. അവിടെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോം സ്റ്റേയും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറന്റും, ആക്ച്വലി അതൊരു സ്നാക്ക് ബാർ പോലെ തുടങ്ങാനായിട്ടിരുന്നതാണ്, പിന്നെ അത് റെസ്റ്റോറന്റ് ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്കൊരു
അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ മാതിരി വെറുതെ കാറും ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വന്ന് കാത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബോറിംഗ്. സോ ദേ ക്യാൻ ഹാവ് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ഓർ നൗ ദേ ഹാവ് ഈവൻ ഫുഡ് ദെയർ. സോ ബിസിനസ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രോയിങ്, കുറേശ്ശെ ഗ്രോ ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ 30 kW ഒരു യൂണിറ്റ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, കിലോവാട്ടിന്റെ യൂണിറ്റാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് വി വിൽ ഹാവ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഓൾസോ ദ ഫെസിലിറ്റി ടു take off this 30 kilowatt and give us 60 or 90 or 120, whatever it is. അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലേ? Yes. I think many of the franchisees like me would need it because പുതിയ machines വരുന്നത് with higher capacity, shorter time for EV charging ആണ് വരുന്നത്. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. ഇനി അടുത്തതായി Mr. Mohammed Yunus, investor of EV supercharging stations. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. So we are moving on to our next investor. Please join me to welcome on stage Mr. T.A. Zakir Hussain, owner of EV charging station Perumbavoor. നല്ലൊരു കൈഡി നൽകി അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. And we would like to thank all your support you have given for us. Thank you. And സ്വാഗതം, വേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്തു മിസ്റ്റർ സുദർശൻ, ഓണർ ഓഫ് EV ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ വാടനപ്പള്ളി. മിസ്റ്റർ സുദർശൻ സർ, വെൽക്കം. അപ്പൊ പേര് വിളിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. സർ, ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. Next, Mr. Mohanan, owner of EV charging station മുല്ലൂർക്കര, തൃശൂർ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. സോ അടുത്ത ഇൻവെസ്റ്ററിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീ K.A. ബാലകൃഷ്ണൻ, ഓണർ ഓഫ് EV charging station പട്ടാമ്പി. ശ്രീ K.A. ബാലകൃഷ്ണൻ. സർ, സ്വാഗതം. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ഐഡിയ നൽകാം നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ. Next is Mr. Rajiv PV, owner of EV charging station Vadakancheri, and Mr. K. Vinush, owner of EV charging station Patambi. ഇരുവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. So we would like to welcome our next investor, Sri Joe John, owner of EV charging station North Parvur. വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു Mr. Joe John. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി വാം വെൽക്കം സർ. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്ററിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീ രഞ്ജൻ കുമാർ, ഓണർ ഓഫ് EV ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ കുണ്ട്ര. എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. അടുത്തതായി let me welcome Mr. Fazal Rahman, investor of EV supercharging stations. Mr. Fazal Rahman, അദ്ദേഹം എവിടെയുണ്ടോ? Yes, on the way. So we are moving on to our next investor. May I now welcome on stage Mr. Suresh Kumar, investor of EV supercharging stations. Ahalya Group, owner of EV charging station Valayar. Ahalya Group. അവരും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. സുനന്ദ ദാസ്, ഓണർ ഓഫ് EV ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആലത്തൂർ. സുനന്ദ ദാസ്. മിസ്റ്റർ A.K. Nazir, ഓണർ ഓഫ് EV ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ആലുവ. മൂവിംഗ് ഓൺ. സോ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രമേ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്തു ലേഖാചാര്യ, അദ്ദേഹത്തിനും ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആൻഡ് Mr. Krishnan K.A., owner of EV charging station Vadanapilli. Sri Krishnan K.A. ഫൈനലി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഐഡിയ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സർ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്വാഗതം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇത്രയധികം ട്രാവൽ ചെയ്ത് എത്തിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു.
And next, let me welcome on stage Mr. Jimin Jose, owner of EV charging station Kumuli. Jimin Jose. Yes, there you are. Mr. Jimin Jose, thank you very much for joining us tonight, and thank you. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്തു ശ്രീ KR ദേവദാസ്, ഓണർ ഓഫ് EV ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഓമല്ലൂർ പത്തനംതിട്ട. ശ്രീ KR ദേവദാസ്, സ്വാഗതം. Mr. Bharat P, owner of EV charging station Venure, അദ്ദേഹം ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. So we are moving on to welcome our next investor, Sri Ayub Sakaria, owner of EV charging station Chenganur. Sir, a very warm welcome to you. And next, വേദിയിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ KK വേലപ്പൻ കൊച്ചുകുട്ടൻ, ഓണർ ഓഫ് EV ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അമലാനഗർ തൃശൂർ. വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. So please come on to the stage. ഞാൻ ഈ മാർച്ച് 8-ാം തീയതിയാണ് ഗോഇസി ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് ചൂണ്ടലിൽ, തൃശ്ശൂർ ഗുരുവായൂർ റൂട്ടിൽ. അപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ടുള്ള മീഡിയയിൽ കണ്ടു ഈ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും മാറും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലാണ് ഈ ഇതിന് ഗോഇസിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെഹിക്കിൾസിന്റെ ചാർജിങ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഗോഇസിയിലെ പറ്റി കേട്ടറിഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ പമ്പ് എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തരക്കേടില്ല, തുടക്കം തന്നെ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. അടുത്തായി ഒരു മെഷീൻ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ എൻ്റെ മകനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ഗോഇസി. ഗോഇസിയോടൊപ്പം ഒരു സാറിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു വെരി വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ശ്രീ ഫഹദ് പി, അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വേദിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മിസ്റ്റർ ഫഹദ് പി, ഓണർ ഓഫ് EV ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ Venure. Thank you very much. Moving on, our next investor, Ms. Bindu Pushkala, owner of EV charging station North Paravur. Bindu Pushkala. Welcome, sir. Welcome. ഞാൻ ബിന്ദു പുഷ്കല അല്ല, എൻ്റെ പേര് ജീവൻ കുമാർ. ഞാൻ ബിന്ദു പുഷ്കലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ബിന്ദു പുഷ്കല. വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു. And next, Mr. Zagir KM, owner of EV charging station Edapilli. Shri Zagir KM, sir, welcome. Welcome. And thank you. Once again, I would like to welcome Ms. Reema Roy back on stage. Yes. ഇനി അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്തു മിസ്റ്റർ റാം AR, ഇൻവെസ്റ്റർ ഓഫ് EV സൂപ്പർ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ. മിസ്റ്റർ റാം AR, വെൽക്കം. വെൽക്കം.
അടുത്തതായി മിസ്റ്റർ രഞ്ജിത് ബാബു എം, ഇൻവെസ്റ്റർ ഓഫ് EV സൂപ്പർ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ. ഹി ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ, സോ ലെറ്റ് മി മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്തു മിസ്റ്റർ അഖിൽ എ ഷിജു, ഇൻവെസ്റ്റർ ഓഫ് EV സൂപ്പർ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ. ശ്രീ അഖിൽ എ ഷിജു, വെൽക്കം. ഒരിക്കൽ കൂടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. Next, Shahnaz P. Ismail, investor of EV Super Charging Station. Savraniza, owner of EV Charging Station Patambi. ഇരുവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. And let me move to our next investor. അടുത്തതായി വരുന്ന ആൾക്ക് 2 സൂപ്പർ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ I would like to welcome on stage Mr. Stanley Joseph, investor of EV Super Charging Station. Okay, അദ്ദേഹം വന്ന് പോയി. So let me move to our next investor, Malabar Gold and Diamonds, owner of EV Charging Station Calicut. Moving on, Mr. Abraham K. Joseph, owner of EV Charging Station Nindur. Mr. Jayashilan KR, owner of EV Charging Station Thiruvannamalai. Mr. Barun Nair, owner of EV Charging Station Ettumanur. Mr. Razwan Ul Hakim, owner of EV Charging Station Kayangulam. Let me once again welcome Mr. Razwan. വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. Thank you very much. Neha Binoy, investor of EV Super Charging Station. Neha Binoy. Neha Binoy. വേദിയിലേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്വാഗതം തരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് us tonight. Thank you so much, ma'am. Mr. Riyaz CS, owner of EV Charging Station Mandarkal. Mr. Davis Kuriakos Patanan, owner of EV Charging Station Nedumbasheri. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇവിടെ വരുന്നു. വെരി സ്പെഷ്യൽ വെൽക്കം ടു യു, പ്ലീസ്. മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് ടി പി, ഇൻവെസ്റ്റർ ഓഫ് EV സൂപ്പർ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. Anand PS, owner of EV Charging Station Trivandrum. ഈ ഒരു ഫാമിലി വേദിയിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. So we have one more investor, Mr. Michael Dominic. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. Thank you and thanks to all of you for doing the honor. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടിനും ഞങ്ങളിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിനും താങ്ക് യു വെരി വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഒഫീഷ്യൽ സെറിമണീസ് കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫുൾ ഓൺ എന്റർടൈൻമെന്റിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ അതിനു കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ ഗോ ഈസി ഫാമിലിയിലെ ബെസ്റ്റ് ടീം മെമ്പർ മെമെന്റോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്കാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു അവാർഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം ഓൺ സ്റ്റേജ് Mr. Ravi Kiran from Numo City. I would like to welcome him onto the stage to present these awards. നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം. Let's welcome him, everybody. Welcome. And നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടീം ബെസ്റ്റ് ടീം മെമ്പർ ആ ഒരു അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ റിസൽ ഫോർ ഗുഡ് കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ എൻഡ് യൂസേഴ്സ്. He's unfortunately not here, so we are moving on to our next best team member. 24/7 കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്
പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ അൺഡൗട്ടഡ്ലി ഒരു ബെസ്റ്റ് ടീം മെമ്പർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. ഇന്നിവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു കൈഡി അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. So let me move to our next best team member, and this is for highest sales achievement. Let me welcome on stage Ms. Deepika. Can we have a big round of applause and let's welcome Ms. Deepika onto the stage for giving us the highest sales. A very warm welcome and congratulations. Congratulations. Yes. ഇനി അടുത്തതായി ഗോ ഈസിയില് ഗുഡ് കസ്റ്റമർ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനുള്ള ഒരു എന്താണ് പറയാ ബെസ്റ്റ് ടീം മെമ്പർ ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ലെറ്റ് മി വെൽക്കം ഓൺ സ്റ്റേജ് മിസ്റ്റർ ഹാരിസ്. മിസ്റ്റർ ഹാരിസ്. നല്ലൊരു കൈഡി നൽകി നമുക്ക് ഹാരിസിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ബെസ്റ്റ് ടീം മെമ്പർ ഫോർ ഗുഡ് കസ്റ്റമർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ ഗോ ഈസി. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് മിസ്റ്റർ ഹാരിസ്. Of GoEC. Let's welcome Sharon onto the stage. Sharon. Congratulations to you. നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഷെറിന്. And next I would like to welcome our best team member, മറ്റൊരു member. Please welcome Mr. Ashwin for best salesperson from one of our dealership. Please welcome Ashwin. A very warm welcome and hearty congratulations to you. Thank you and thank you very much for doing the honor. Kindly take back your seat and enjoy this evening. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇന്നിവിടെ എത്ര പേര് EV യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൈ പൊക്കാമോ? പ്ലീസ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്. എത്ര പേര്? ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു മെമന്റോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ്. ആൻഡ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടോപ്പ് അപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള ഒരു അവാർഡ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് അവാർഡ്സ് നൽകുന്നതിന് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം ഓൺ സ്റ്റേജ് Asha PA, Deputy Chief Engineer of Renewable Energy and Energy Saving Department of KSEB. Please welcome. നല്ലൊരു കൈഡി നൽകി മാമിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. We are so happy to have you here tonight. And ഏറ്റവും ആദ്യം I would like to announce the name. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. സ്റ്റെർലിഷ് സിബിൻ. ഇനി അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഹൈ ടോപ്പ് അപ്പ് കസ്റ്റമർ മിസ്റ്റർ ശരത്. മിസ്റ്റർ ശരത്. Mr. Sharath. Congratulations, sir. Welcome. നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കായിരുന്നു പ്ലീസ്. ഓരോ തവണയും നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം. ആൻഡ് മാം would you please come back on stage? കുറച്ചുകൂടി പരിപാടികളുണ്ട് പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. And our next customer, high top of customer Machural. Let me welcome on stage Mr. Faisal. Mr. Faisal. Mr. Faisal, അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. Congratulations and a very warm welcome to you. Thank you. And I now welcome on stage our next high top of customer, Mr. Sujesh. Mr. Sujesh. Hearty congratulations and welcome. Please. Thank you. And last but not the least, let me welcome our next high top of customer, and it is none other than Mr. Joseph. Sri Joseph. Congratulations and welcome.
microphone to anyone. Thank you. And next, I would like to welcome on stage Ms. Vidya Vishwanath, Chief Operating Officer of Quench, onto the stage to present the next category of awards. Ma'am, welcome. സോ അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ യൂണിറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് ലെറ്റ് മി വെൽക്കം ഓൺ സ്റ്റേജ് മിസ്റ്റർ സുഹാറ്റി. മിസ്റ്റർ സുഹാറ്റി ധൈര്യമായി മേടിച്ചോളി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹൈ യൂണിറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ കസ്റ്റമർ. സോ വെരി സ്പെഷ്യൽ വെൽക്കം ടു യു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. അടുത്തതായി സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസ്റ്റർ സാബു. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ? മിസ്റ്റർ സാബു. അടുത്ത കസ്റ്റമറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. ഷുൻസൻ സി ജെ. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കൈഡി നൽകി നമുക്ക് ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. വെൽക്കം. നെക്സ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഹംസ എക്സ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി വാം വെൽക്കം ടു യു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. Moving on to our next customer, let me welcome on stage Mr. Anas Muhammad. Hello, hi, welcome. Congratulations. And next I would like to welcome the most valued EV user. Please join me to welcome on stage Mr. Arun Babu. A very warm welcome to you. Please. So much, ma'am. Thank you very, very much. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈവനിംഗിൽ ടോപ്പ് ഗൂഗിൾ റിവ്യൂഡ് ഹബ് റെക്കഗ്നീഷൻ അവാർഡിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൂഗിൾ റിവ്യൂ വന്ന് അവർ ടോപ്പ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഹബ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ്, ടു പ്രസന്റ് ദിസ് accolade, I would like to welcome on stage Mr. Joel Yohanan, our Senior Marketing Manager of GoEasy. A very warm welcome. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കാം അല്ലേ? ടോപ്പ് ഗൂഗിൾ റിവ്യൂഡ് ഹബ് ഗോസ് ടു രണ്ടുപേർക്കാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു ഐബ് സക്കറിയ ഓഫ് GoEasy ക്വിക്ക് എനർജി സൂപ്പർ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ. ശ്രീ ഐബ് സക്കറിയ, നല്ലൊരു കൈഡി നൽകാം. കാരണം ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഗൂഗിൾ റിവ്യൂസ് കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി, ആ ഒരു ഹബ്ബാണ് ഈ ഒരു വേദിയിൽ നൽകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നല്ലൊരു കൈഡി ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി വെരി മച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു അവാർഡ് രണ്ടുപേരാണ് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം ദ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ, അഖിൽ എ ഷിജു ഓഫ് GoEasy Guzzo EV Super Charging Station. Please, everybody, a big round of applause and let's welcome Mr. Akhil A. Shiju. Welcome and congratulations. Thank you very much and thank you sir. Thank you. ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഒഫീഷ്യൽ സെറമണീസിന്റെ എല്ലാം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് കൂടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പുതുതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ ഗോഇസി ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 lakh ആണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ നമ്മളിവിടെ നൽകുന്നു. 50,000 rupees നൽകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് 50% ഡിസ്കൗണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ആണിത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് October 31st വരെ വാലിഡ് ആണ്. ആൻഡ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിബർട്ടി കൂടിയുണ്ട് December 31st വരെ. അപ്പൊ December 31st വരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോഇസി ടീം ഇസ് ഓൾ സെറ്റ് ടു ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാം. ആൻഡ് നൗ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, എല്ലാവരും റെഡി ആണോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഈവനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്? യെസ്. പക്ഷെ അതിനു മുൻപായി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വാല്യുബിൾ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നതിൽ ഒരു ഔപചാരികമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം വിഷണറി ലീഡർ, ദ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ചീഫ് മാനേജർ ഓഫ് ഗോഇസി കമ്പനി, മിസ്റ്റർ AP Jaffer on to the stage. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പ്ലീസ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. അതുമായിട്ട് അപ്പോളജി പറയാണ്. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നവർക്ക് ഐ എം മോർ കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ മൈ മദർ ടങ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ മലയാളം. അപ്പോളജീസ്. ഒരു താങ്ക്സ് നോട്ട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരിക്കലും സാധാരണ ഒരു ചടങ്ങുകളെ പോലെ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ബോറടിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ പലർക്കും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചടങ്ങുകളിലാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ടീമിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും. അപ്പൊ നമ്മൾ പരസ്പരം കാണുക, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന നമ്മുടെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഓണേഴ്സിനെ, അതുപോലെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ യൂസേഴ്സിനെ കാണുക, നമ്മുടെ OEM, അതുപോലെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ട് തരുന്നവരെ, അതിലുപരി നമ്മൾ KSEB എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഭാഗം ഇല്ലാച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല. അവരെയൊക്കെ പരസ്പരം കാണുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്ത്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഏറ്റവും ആദ്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ KSEBയുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് നമ്മുടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി കേരളം ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു തന്നു. ഏറ്റവും നല്ലൊരു താരിഫ് സെറ്റ് ചെയ്തു തന്നു. ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരുപാട് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടില് അവരൊരു ഡെമോ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലായതും. അപ്പൊ അവരോടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നന്ദി പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആശയം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും 99% ആൾക്കാരും ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ എടുത്തവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിലും ഇവരൊരിക്കലും ഇതിൽ നിന്നൊരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും വന്നവരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ ഒരു പുതിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനും നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആര് ചെയ്യാനാണെന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ ഒരു ലാഭം ഒട്ടും ഉറപ്പില്ലാതിരുന്ന ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വളർന്നു വലുതായി. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡീസന്റ് മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസന്റ് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഇത് വളർന്നു. അവരോടാണ് എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മുടെ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മലയാളികൾ എപ്പോഴും ഏതൊരു പുതിയൊരു സംഭവം വന്നാലും മറ്റവനെടുത്ത് അവൻ കുടുങ്ങുന്നുണ്ടോ
ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനും എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാർ ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇത് എന്താണ് സാധനം എന്നറിഞ്ഞാട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പച്ച ബോർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കളിയാക്കലുകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ വെഹിക്കിൾ യൂസേഴ്സിനോടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം നന്ദി പറയാനുള്ളത്. അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വന്നത് ആ ഒരു ഗ്രീൻ ബോർഡുകളാണ്. ആ ഗ്രീൻ ബോർഡുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വായു 1 മുതൽ വായു 5 വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ ഒരു വെഹിക്കിൾസ് മാത്രം ഗ്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗ്രീൻ എനർജി ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് കൂടി നമ്മളിവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത ഒരു 6-7 മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിന്റെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി നമുക്ക് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഗ്രീൻ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനോട് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അതിലുണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കുന്ന കറണ്ട് കൂടി ഗ്രീൻ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഡയലോഗുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്ലാനറ്റിനോടും രാഷ്ട്രത്തോടും നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ എനർജിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വിൻ മിൽ പ്രോജക്ട്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പാലക്കാട് വടകര ഈ പഞ്ചായത്തിലാണ് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാതിരുന്ന വേറൊരു കാര്യം, നമ്മളൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കി, ഗ്രീൻ എനർജി ഉണ്ടാക്കി, അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയിൻ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടി വേണം. നമുക്കൊരിക്കലും ടാറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ MGയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഴ്സിഡസ് ബെൻസോ ആവാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊരു ടെക്നോളജിയും അത് സാധാരണക്കാരൻ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ടെക്നോളജി വളർന്ന് വലുതാവുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഇലക്ട്രിക് കാറുകളല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, ഓട്ടോറിക്ഷ, ബൈക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കാറുകൾ, ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് കൺവേർഷൻ കിറ്റുകൾ ആക്കി നമ്മൾ ആ വെഹിക്കിൾസ് കൂടി ഇലക്ട്രിക് ആക്കുന്ന ഒരു പുതിയൊരു കമ്പനിയുടെ R&D നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലായിട്ടില്ല. പക്ഷെ മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിന്റെ R&D ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളത്. ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടി, ആ ഒരു കമ്പനി കൂടി നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതേ സമയം ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു ലോഞ്ചും നമ്മുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നു ഗോയിസ്റ്റർ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിലൂടെ. അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കസ്റ്റമറെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ 3 പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനെയും നമ്മുടെ നാഷനെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിനെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്പനിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പായിട്ട് മാറാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായസഹങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പേരോട് നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗോയിസിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിസ്റ്റർ PG രാംനാഥ് ആൻഡ് ടീം, ഇവരുടെ മാത്രം കഴിവെന്ന് മാത്രം പറയില്ല, കഴിവ് മാത്രം പോരാ, ഇതിന് അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് കൂടി വേണം. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇവന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പോലും ഉറങ്ങാതെ തന്നെ ഇത്രയും ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി ഈ ഗോയിസിയെ പറ്റി എന്തൊരു നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റയർ ടീം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ആ ടീമിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഏറ്റവും വളരെ സീംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്കിന്റെയും വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും എന്ത് സർവീസും നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഈ രാംനാഥൻ ടീം അതെല്ലാവരും ഉണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, അവർക്ക് നന്ദി പ്രഭാഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ അടുത്തൊരു വർഷം, നമ്മളിപ്പോ ഒരു തുടക്കം ഇട്ടു, അടുത്തൊരു വർഷം നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട്. പക്ഷെ അടുത്തൊരു വർഷം ഞാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ്, ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണാലിറ്റീസ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ഇനിയുള്ള മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഗോയിസിയുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും നമ്മുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഓണേഴ്സും ഇതുപോലത്തെ ഒരു മീറ്റപ്പിൽ ഉണ്ടാവും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാത്തിരിക്കാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you very, very much. And undoubtedly, we are going to be bigger and better next year. And Orikal Kodi, a heartfelt thanks to all of you for joining us tonight and making this event even more successful with your presence. Orikal Kodi, എല്ലാവരോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. And now, ladies and gentlemen, hello. It's like hello, hi. ഇവിടെ കുറച്ചുപേര് മാത്രമേ ഹായ് പറയുള്ളൂ. Hello, hi.
എല്ലാവരും നല്ല എനർജറ്റിക് ആയ ഒരു ഹലോ ഹായ് എനിക്ക് തരാമോ? ഹലോ എവ്രി വൺ, ഹായ്. ഓൾറൈറ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ഇന്ന് നമ്മള് ഗോ ഈസി എന്ന ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഗെറ്റ് ടുഗദർ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? ആർ യു ഓൾ റെഡി? നല്ലൊരു എസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വിൽ സ്ട്രേറ്റ് അവേ സ്റ്റാർട്ട് ദി മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റ് ഹിയർ. ആർ യു ഓൾ റെഡി? വെരി ഗുഡ്, ഫാന്റാസ്റ്റിക്. സോ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു വെരി വെരി മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് us tonight. And now, ladies and gentlemen, it's time for us to celebrate and enjoy this wonderful evening together as one family go easy. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് നൈറ്റ് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പുറത്ത് നമ്മൾ ഹോളിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഡിന്നറും കോക്ടെയിൽ സെഷൻസ് എല്ലാം അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. So everyone, enjoy your drinks, enjoy your food and enjoy the music. Thank you very very much. Have a great evening to one and all. This is Andrea signing off. Thank you very much.